بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه মান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীনের ইলম নাযিল করেছেন এবং দ্বীনের ইলম বন্টন করার জন্য আম্বিয়া এবং রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন রিসালাত নবুয়ত দিয়ে। সালাত এবং সালাম নাযিল হোক আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, যার কাছ থেকে যে ইলম নিয়েছে এবং বিশ্বাস করেছে, আমল করেছে, সেই ব্যক্তি ইহকাল পরকালে কামিয়াব হয়েছে। আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা সহিহ আল বুখারী থেকে, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলার প্রসিদ্ধ কিতাব আল কোরআনুল কারীমের পরে যার মর্যাদা সমস্ত মুসলিম উম্মার কাছে, সেই কিতাবের পর্ব হচ্ছে কিতাবুল ইলম বা জ্ঞান অর্জন করার পর্ব। আমাদের এই কিতাবুল ইলমের পর্বে আজকে ধারাবাহিক আলোচনায় পর্ব নম্বর হচ্ছে 3, বাব অধ্যায় হচ্ছে বাবু মান কাআদা ইয়ানতাহি বিহিল মাজলিস ওয়া মান রাআ ফুরজাতান ফিল হালকা ফাজালাসা ফিহা। অধ্যায় নম্বর 8। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলছেন এই অধ্যায় হচ্ছে ওই লোক সম্পর্কে যেই ব্যক্তি যেখানে কোনো মজলিসের বসা শেষ হয় সেখানে বসে যায়, মজলিসের শেষ দিকে বসে যায়, মানুষের মাঝে ধাক্কাধাক্কি না করে অথবা কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে না গিয়ে যেখানে মজলিসের লোকের বসা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে বসে যায়। এটা হচ্ছে ইসলামী আদব বৈঠকের বা মজলিসের, আদাবুল মজলিস বা অনুষ্ঠানের কিছু আদব রয়েছে। সে ইসলামিক অনুষ্ঠান হোক অথবা কোনো পার্থিব অনুষ্ঠান হোক, সামাজিক পারিবারিক অনুষ্ঠানও হতে পারে, যে কোনো অনুষ্ঠান হতে পারে, বাস বৈধ অনুষ্ঠান হলেই হলো। যদি অবৈধ অনুষ্ঠান হয় তাহলে বসা হারাম। তাহলে আমাদের কাছে বৈধ অনুষ্ঠান আর অবৈধ অনুষ্ঠান, বৈধ অনুষ্ঠান যেগুলি সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বা মাহফিল হচ্ছে, মজলিস হচ্ছে ইসলামের মজলিস, যেখানে কোরআন এবং সুন্নাহর কথা, সহিহ আকীদার কথা, দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এটা সবচাইতে উত্তম মজলিস। আর তারপরে গঠনমূলক যে কোনো মজলিস, সেটা পারিবারিক মজলিস হতে পারে, আপনার পরিবারের স্ত্রী ছেলে মেয়ে আরও সদস্য যারা আছে তাদের কিনে বসে কোনো পারিবারিক আলোচনা করছেন, অথবা সামাজিক কোনো মজলিস হতে পারে, রাষ্ট্রীয় মজলিস হতে পারে, জি হ্যাঁ, আদালত হতে পারে, আপনার সংসদ হতে পারে। মজলিসের একটি আদব হচ্ছে যেখানে মজলিস শেষ হচ্ছে সেখানে বসে যাবে। তা এটা হচ্ছে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর একটা অংশ। তার মানে এই যে পরে যারা আসছেন এখন, আসার পর এইখানে আসার চেষ্টা করবেন না, এইদিকে আসার চেষ্টা করবেন না। আর যারা আগে এসেছেন আবার ওই দিকেই অলস পাটি সব ওই যে হেলান দিয়ে আগে বসে যাচ্ছেন, অথচ সব যুবক। একটাও দাড়ি সাদা দেখেন, ওই যে একটা দাড়ি সাদা দেখছি মাশাআল্লাহ, আর কোন সাদা নেই, কিন্তু সব আগেই মাশাআল্লাহ জায়গা বুকিং দিয়ে
জায়গাও না, দেয়াল বুকিং দিয়ে, ওয়াল বুকিং দিয়ে বসে আছে, ওয়াল বুকিং দিয়ে বসে আছে। তো এইটাও মজলিসের আদব না। মজলিসের আদব হচ্ছে যারা আগে চলে আসবেন আগে এসে সামনে বসবেন, যারা পরে আসবেন নিজেকে সিনিয়র মনে করবেন না। কারণ অনেকে নিজেকে মনে করে যে আমি এত পুরাতন লোক আর আমি পিছনে বসবো, এটা আবার আমার জন্য শোভা পাই না। তো আপনার জন্য পরে আসাও শোভা পাই না, আপনার জন্য যেমন পিছনে বসা শোভা পাই না, তো আপনার জন্য পরে আসাও শোভা পাই না। গিয়ে চলে আসেন, আগে ভাগে এসে বসুন। জি, যেখানে মজলিস শেষ হবে সেখানে বসে যাবে এক শ্রেণীর লোক। আর যদি দেখা যায় যে সামনে এগিয়ে যেতে পারবো, মানুষকে কষ্ট না দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবো, রাস্তা আছে, যেমন এইখান দিয়ে রাস্তা করা আছে, রাস্তা আছে, আর কোনো জায়গায় খালি আছে, তাহলে খালি জায়গায় বসে যেতে পারে, খালি জায়গায় বসে যেতে পারে। কারণ যারা খালি রেখে ওইরকম বসেছে তারা ভুল করেছে, ওদের উচিত ছিল খালি এরকম জায়গা না রাখা। সুতরাং খালি জায়গা যদি পায় তাহলে খালি জায়গায় বসে যাবে। এটা এমন কি প্রথম বলতে হয় যে সালাতের ক্ষেত্রে মসজিদে বসার আদব, মসজিদে সালাতের জন্য যাওয়ার আদব। জুমা মসজিদে যাচ্ছেন, অনেকে আসবেন পরে, কিন্তু পেছনে সালাত আদায় করার নামাজ পড়াটা তার জন্য মানহানি, ও সামনের দিকে যাবেই। 5 ওয়াক্ত নামাজে অনেক লোককে দেখা যায় আসবে পরে লেট করে, আর তারপরে এদিক সেদিক করে ওকে প্রথম কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কত লোককে যে কষ্ট দিই আর কত বেয়াদবি করি, কত লোকের গর্দনের ওপর লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাই, এগুলো সব শরীয়ত বিরোধী কাজ, ইসলামী আদবের খেলাফ কাজ। জি, গুনার কাজ। এইরকম করবেন না। যারা আগে বসতে চাইবেন মসজিদে, প্রথম কাতারে যেতে চাইবেন, আগে চলে আসবেন। তারপরে এই বিষয়টাকে ভুল বুঝেছে, এটাকে অনেকে ভুল বুঝেছে। ফকাহাদের একটি সূক্ষ্ম মাসআলা উল্লেখ করছি। আগে আসার ফজিলত আছে, তাই না? আগে আসা 2 ভাগে বিভক্ত, স্থানকে কেন্দ্র করে আগে আসা আর সময়কে কেন্দ্র করে আগে আসা। কোনটার বেশি ফজিলত? সময়কে কেন্দ্র করে আগে আসা। আজানের সাথে সাথে মসজিদে হাজির, হ্যাঁ, আজানের আগে মসজিদে এসে হাজির, এর বেশি মূল্য না? পরে আসলে অসুবিধা নেই, প্রথম কাতারে হাজির, কোনটার বেশি ফজিলত? জি হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কথা। তো সামনে এসে বসবেন, এর ফজিলত এই দিনই দর্শে না প্রথম আসবেন যাতে করে আপনার কোনো কথা না ছুটে যায়, কোনটার বেশি ফজিলত? প্রথমখানে আসবেন যাতে এলমের কোনো অংশ না ছুটে যায়। এই বিষয়টা অনেকে বুঝে না মুসল্লিরা, যার ফলে মনে করে যে আমার যদিও লেট হয়েছে কিন্তু আমি পিছিয়ে নামাজ পড়নেওয়ালা লোক না, আমাকেও আগে যেতেই হবে। জি, অথচ আদবের খেলাফ। ওমান রাফুর জাতান ফিল হালকা, আর কেউ যদি লোকজনের হালকা, হালকায় মজলিসের যে হালকা বলা হয় গোলাকারকে, হালকা বলা হয় গোলাকারকে। এই জন্য আংটির মধ্যে যে গোলাকার আছে ওটাকে কি বলা হয়? হালাকাতুল খাতেম, হালকা। আঙ্গুলের মধ্যে যে আপনার আংটি ঢুকছে, এই যে এটাকে হালকা বলা হয়। তো হালকা মানে দায়েরা, এই দায়েরাটাকে আজকাল দৌয়ার বলছে। আর আপনারা ওই যে রাউন্ড অ্যাবাউট যেগুলো আছে, যেখানে গোল চক্কর গাড়ি ঘোড়ার, ওটাকে কি বলছেন? দৌয়ার বলছেন, দৌয়ার বলছেন। তারা এত মানে ঘোড়া, এই যে ঘুরে আছে, রাউন্ড দিয়ে আছে। জি, তো এটা দায়েরা বা হালকা বলা যেতে পারে এটাকে। জি, তো পুরাতন আরবি হচ্ছে হালকা বা দায়েরা, সেখান থেকে দৌয়ার। এরা বেশি বেশি লোকেরা ঘুরছে, এই জন্য মোবালাগা শেখা করেছে। জি, গাড়ি ঘুরতেই আছে সবসময়। কেউ যদি শূন্য স্থান পায়, ফুরজা মানে খালি জায়গা, শূন্য স্থান, কেউ যদি শূন্য স্থান পায়, দেখে ফিল হালকা গোলাকার হয়ে লোকেরা বসে আছে মজলিসে, সেখানে ফাজালা সাফিহা, তাহলে সেখানে বসে যেতে পারে। এখন মাঝখানে কেউ যদি খালি রেখে দেয়, কাউকে কষ্ট দিল না, ঢুকতে পারবে, রাস্তা আছে, তাহলে সেখানে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ঢুকে গিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে, সেটাও ভালো। এ কথা বলতে চাইছেন। হাদিস আবু ওয়াকিদ লাইসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন এক সময় মসজিদে বসেছিলেন, মানে মসজিদ নববীতে বসেছিলেন। ওয়ান্নাসু মাহু, লোকেরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসেছিলেন। ইয আকবালা সালাসাতু নাফার, হঠাৎ করে 3 জন লোক আসলো, পরে আসলো। তা আগে থেকে লোকেরা বসেছিলেন কার সাথে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তার মানে দিনের আলোচনাই চলছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন নিয়ে বসে আছেন, মানে দিনের কথাই চলছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন সেটাই হয় কোরআনের আয়াত অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
কথা, সেগুলো হচ্ছে হাদিস সুন্নাহ। এই তিনজন লোক আসলো, জি, আসার পরে কি করলো, ফাকবালা ইসনান ইলা রাসূলিল্লাহ, দুইজন এগিয়ে চলে আসলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে, আমরা বসবো। দুইজন এগিয়ে আসলো তিনজনের মধ্যে। ওয়া যাহাবা ওয়াহিদুন, তৃতীয় জন একটু গেটে এসে দেখলো, আর দেখার পরে ফিরে চলে গেল সেই লোক। কালা ফাওয়াকাফা আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাআম্মা আহাদুহুমা, এই দুইজন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এগিয়ে আসলো, আসার পরে দুইজনের কি হইল এটা বলছেন। এই দুইজনের মধ্যে একজন ফারাআ ফুরজাতান ফিল হালকা, গোলাকার হয়ে যে লোকেরা বসে আছে তাতে এক জায়গায় শূন্য স্থান দেখতে পেল। ফাজালাসা ফিহা, সুতরাং সেখানে বসে গেল। তাহলে খালি জায়গাতে বসে গেল একজন সাহাবী। ওয়া আম্মাল আখার, দ্বিতীয় জন ফাজালাসা খালফাহুম, পেছন দিকে বসলো, পেছন দিকে যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে সেখানে বসে গেল। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাহাবী দুই রকম করলেন। একজন খালি জায়গা পেলেন তো খালি জায়গায় বসলেন, মাঝখানে গোল আকারের ভিতরে ছিল মজলিসের ভিতরে, আর একজন মজলিস যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বসে গেলেন। ওয়াম্মা সালিস, তৃতীয় ব্যক্তি ফাআদবারা, সেই ব্যক্তি পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে ফিরে গেল। আদবারা মানে ফিরে চলে গেল। জাহিবান, আদবারা জাহিবান, চলে গেল পিঠ ফিরিয়ে। ফালাম্মা ফারাগা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন তার আলোচনা থেকে অবসর হলেন, আলোচনা শেষ করলেন, কালা বললেন, আলা উখবিরুকুম বিআনিন নাফারিস সালাসা, তোমাদেরকে কি আমি জানিয়ে দেব না এই তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে, এই তিনজন লোক সম্পর্কে, আল্লাহর কাছে কে কেমন, এটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে চাইছি। আম্মা আহাদুহুম, এই তিনজনের প্রথম জন ফাআওয়া ইলাল্লাহি তাআলা, সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল, মহান আল্লাহর কাছে কি করলো, আশ্রয় নিল। ফাআওয়াহুল্লাহু ইলাইহি, সুতরাং আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করলেন। যেমন কর্ম তেমন ফল। জি হ্যাঁ, এই কথাটি কিন্তু সুবহানাল্লাহ, জি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথেও যেমন আপনার আচরণ থাকবে তেমন ফল থাকবে। তো এই লোক আশ্রয় নিল আল্লাহর কাছে, মানে বড় আগ্রহের সাথে গিয়ে মজলিসে দেখলো জায়গা খালি আছে, চলো এখানে বসে যাবে, আগ্রহের সাথে গেল। তো যখন আগ্রহের সাথে গিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল ইলমের মজলিসে, দ্বীনের মজলিসে, তখন আল্লাহ তাকে বড়ই আগ্রহের সাথে, রহমতের সাথে আশ্রয় দান করলেন। ওয়া আম্মাল আখার, দ্বিতীয় ব্যক্তি ফাস্তাহিয়া, সে লজ্জায় পড়ে গেল, বসবো না, এসেছি চলে যাব, তো শোভা পায় না যাওয়াটা, লজ্জায় সে বসে গেল। সে কি করলো, লজ্জায় বসে গেল। ফাস্তাহিয়া আল্লাহ মিনহু, আল্লাহ তাকে লজ্জা করে কি করলেন, তাকেও রহমত দিয়ে ঢেকে দিলেন। জি, দেওয়া দুই রকম হয়, কাউকে বড়ই আগ্রহের সাথে দিচ্ছেন, আপনি অন্তর খুলে দিচ্ছেন, আর কাউকে চক্ষু লজ্জায় দিচ্ছেন, করেন না, আপনারাও করেন। কিন্তু তো আল্লাহর প্রথম ব্যক্তিকে বড় আগ্রহের সাথে রহমত দিয়ে ঢাকলেন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে লজ্জায়, যেহেতু সেই ব্যক্তির লজ্জায় বসে গেছে দিনের মজলিসে, তো আল্লাহ তার যেমন আচরণ তেমন আচরণ করলেন। তুমি লজ্জায় যখন দিনের মজলিসে বসলে, তো আল্লাহ লজ্জায় তোমাকে মাফ করে দিলেন এবং তোমাকেও রহমত থেকে বঞ্চিত করলেন না। জি, তৃতীয় ব্যক্তি আম্মাল আখার, পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যক্তি যে ছিল, ফাআরাজা, সে মুখ ফিরিয়ে নিল, বিমুখ হয়ে চলে গেল। দেখলো দিনের মজলিস কথা চলছে, কিছুক্ষণ বসে শুনেই নি না, সেই ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ফাআরাদাল্লাহু আনহু, আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন, রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন। রহমত থেকে, সেই সময় যে আল্লাহর রহমত নাজেল হচ্ছিল, প্রশান্তি নাজেল হচ্ছিল, ফেরেশতা ঢেকেছিল, এগুলো মজলিসের ফজিলত আছে না নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আরশে আজিমে তার যে নৈকট্যপ্রাপ্ত মুকাররাবিন মালায়েকা ফেরেশতা, তাদের সামনে তাদের কথা যাকারাহুমুল্লাহ ফিমান আনদা আলোচনা করছিলেন, এই সব থেকে সেই ব্যক্তি কি হয়ে গেল, বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ তার থেকে রহমতের দৃষ্টি বা মোবারক চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। ফাআরাদাল্লাহু আনহু। এই ছিল তিন শ্রেণীর মানুষের কথা। এই হাদিসের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট। দুইজন বসলো, একজন খালি জায়গায় পেয়ে খালি জায়গায় বসে গেল, একটু এগিয়ে এসে,
আর একজন দেখলো যে খালি জায়গা তো নেই, সব তো মোটামুটি ফুল, আর সামনে গেলে কষ্ট দেওয়া হবে, আর সামনে কোথাও যাব না, আমি যেখানে মজলিস শেষ সেখানে বসে যাই। তাহলে দুটো আদব আমরা শিখলাম ইসলামে আদব মজলিসে। যদি খালি জায়গায় পাই সামনের দিকে আর আসতে পারি সহজে একটু চলে আসবো, আর যদি খালি জায়গা নেই তাহলে যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে সেখানেই বসে যাবো। এটা হচ্ছে সাধারণ মজলিসের আদব বা শিষ্টাচার। তো দুই ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বললেন যে দুইজনে কিন্তু আল্লাহর রহমত পেলেন, কম আর বেশি। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হলেন। এই লোক ছিল কে? নাম বলা হয়নি, কেন নাম যদি আসতো তো গীবত হইত, নাম যদি আসতো তাহলে গীবত হইত। আর নাম ছাড়া দোষ চর্চা করতে কোনো দোষ নেই, মানুষের সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা সাবধান করার উদ্দেশ্যে। কিছু কিছু দিনী ভাইয়েরা আছে যাদের আমানত নেই মোটে, গীবত না, গীবত নেই সংশোধন। আপনিও দিনী ভাই, আপনি কেমন মুমিন মুসলিম আছেন, আপনার আচরণটা ভালো হওয়া উচিত। কিন্তু অমুক ব্যক্তি আছে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান, এই যে সেন্টারে আসে আর দিনই শিখে, এর আচরণ কত খারাপ, মানুষ কাছে দাঁড় নাই আর দেয় না হাত ভারী, তা গীবত করলেন আপনি। সংশোধন করলে তাকে, ব্যক্তি জীবনের যেহেতু দোষ তাকে বলবেন। হ্যাঁ, কখন ব্যক্তি জীবনের দোষ থাকবে না, ওর চোখের আড়ালে বলতে পারবেন। কেউ বলছে ভাই ওই আব্দুল্লাহ যে সেন্টারে আসে সে আমার কাছে ধার চাইছিল, ধার দেব না, দেব না, বলে না খবরদার দিয়েন না, কারণ ওর হাত ভারী। তখন সতর্ক সাবধান করা বা তার গীবত করা ফরজ হয়ে যাবে, আর না হলে লোকটা ফেসে যাবে। জি, লোকটা ফেসে যাবে। তো গীবতের বিষয়টিকে বুঝতে হবে ভালো করে, যে কোনখানে জনসম্মুখে বলা যাবে আর কোনখানে একা একা বলতে হবে। যেখানে একা একা বলতে হবে, জনসম্মুখে যদি কারো দোষ চর্চা করেন তাহলে হারাম কাজ করলেন, কবিরা গুনাহ করলেন। আর যেখানে জনসম্মুখে বলা ফরজ অথবা মুস্তাহাব অথবা জায়েজ, জায়েজের ক্ষেত্রে করলে চলে, না করলে চলে, কিন্তু ওয়াজিব বা মুস্তাহাব যদি হয় তাহলে ওয়াজিব মুস্তাহাব আপনাকে যথাসাধ্য করার চেষ্টা করতে হবে, না হলে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেদাতি বক্তা, বেদাতি লেখক শিরক বেদাত জনসম্মুখে ছড়াচ্ছে না একজনের সামনে ছড়াচ্ছে, সবার সামনে ছড়াচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে শিরক বেদাত ছড়াচ্ছে, গুমরাহি ছড়াচ্ছে, ইরান পন্থা শিয়াপন্থী বানাচ্ছে। তো তাদের দোষ ত্রুটি আবার লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের আলেমকে বলতে হবে নাকি? হ্যাঁ, জনসম্মুখে সে গুমরাহি বলেছে, জনসম্মুখে গুমরাহি থেকে সতর্ক করতে হবে। এই সোজা কথা বুঝে আসে না, না বুঝার পর অন্তর বাঁকা। আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। জি, তো এইগুলো গীবত কখনো কখনো ফরজ আর কখনো কখনো মুস্তাহাব। যখন জায়েজ হবে লোকের সামনে বলা যেতে পারে, নাও যেতে পারে, তখন আপনি যেটা ভালো মনে করেন সেটা করবেন, যেটা ভালো মনে করেন সেটা করবেন। কিন্তু যেখানে না জায়েজ কাজ করবো না, না জায়েজ কাজ করবো না। জি, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এই তিনজন সম্পর্কে বললেন, তাদের আসল অবস্থাটা তুলে ধরলেন। এখানেও বৃহৎ উদ্দেশ্য আছে, যাতে করে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মজলিসে আসছে বা কিয়ামত পর্যন্ত দিনের মজলিসে আসবে তারা সবাই একই শ্রেণীর নয়, এটা মানুষকে শেখানো সম্ভব হয়। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি না বলতেন তিনটা লোক সম্পর্কে, তাহলে আপনাদেরকে চেনা যেত যে কে কোন শ্রেণীর। ভাবছেন যে সবাই মনে হচ্ছে একবারে ফেরেশতা চরিত্রের আর ফেরেশতা কলবের, তাই না? না, কেউ এসছে বড় আগ্রহের সাথে এসছে, কেউ লজ্জাতে এসেছে, যখন চলে এসছি আমি এখানে তখন বসেই যাই, আর না হইলে আসতাম না। যখন কারো সাথ পেয়েছি তো চলে যাই, যখন কেউ ফিরিতে ডাকছে, গাড়িতে ডাকছে, লজ্জায় পড়ে গেল, চলো ভাই আমি সেন্টারে আছি, চলেন চলেন, কেমন করে না করবো, লজ্জা তোর গাড়িতে চেপে গেল, সেই জন্য বসে গেল। তো আল্লাহ লজ্জা করে মাফ করবেন, কথা বোঝায়। কিন্তু তার কোয়ালিটি একেবারে নিচে নেমে গেল আগের কোয়ালিটির চাইতে, এগুলো বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো। আর কেউ যদি আসার পরে আপনাদের অনেকের গাড়িতে আসার পরে শিকোতে কেনাকাটা করলো, আর কেনাকাটা করে বলছে যখন দাস শেষ হবে আপনার, তখন আমাকে একটা মিস কল দেবেন, আমি চলে আসবো ওইখানে। অনেক যাবেন আপনাদের সাথে এসে, সব কেনাকাটা শেষ হলে, হাট বাজারে শেষ হলে এসে হাজির আছে আপনার গাড়িতে চড়ার জন্য। এই ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, সুতরাং আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করলেন। এখন এই লোকটি কোন চরিত্রের ছিল? তৃতীয় লোকটি, যার থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখেছে এই লোকটি সাহাবী নাকি মুনাফিক। মুনাফিককে সাহাবী বলবো না, ঠিক আছে, যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখি, কারণ মুনাফিকের অন্তরে ঈমান ছিল না। আর সাহাবী হওয়ার জন্য ঈমান প্রথম শর্ত। হ্যাঁ, মাল্লাকিয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনান বিহি ওয়া মাতা আলা যালিকা।
সাক্ষাৎ হইতে হবে, ঈমান অবস্থায় হইতে হবে, এর উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই তিনটে শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে সাহাবী হবে, না হলে সাহাবী হবেন। তাহলে মুনাফিক যারা মদিনায় ছিল তারা সাহাবী নয়, যদিও দিনে 14 বার করে দেখেছে, হ্যাঁ দরকার, অনেক দিনের কথা শুনেছে, কিন্তু সাহাবী না। মুনাফিক যে অন্তরের মুনাফিক, হ্যাঁ আখলাকের মুনাফিক না, মুনাফিক দুই রকম, চরিত্রের মুনাফিক, আমলের মুনাফিক, আর আকীদা বিশ্বাসের মুনাফিক, অন্তরের মুনাফিক, অন্তরে কপটতা ভরা আছে বা মুনাফিকি ভরা আছে, তো তারা সাহাবী নয়, মনে রাখবেন। তো এই লোক একটি উক্তি হচ্ছে ওলামাদের যে এই লোক মুনাফিক ছিল, সেই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস দেখে সে কেটে পড়লো। আসছিল সাথী সঙ্গী, দুনিয়ার বন্ধু, খাতির টাতির আছে, আস্তে এসে দেখছি যে আলোচনা চলছে, এখানে বসলে সময় লেগে দরকার নেই আমার, হ্যাঁ সে অবজ্ঞা করে, হ্যাঁ বা তুচ্ছ মনে করে কি করলো, মজলিসকে তুচ্ছ মনে করে চলে গেল। মুনাফিকই তুচ্ছ মনে করতে পারে, আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দ্বিতীয় একদল ওলামা বলছেন না, মুনাফিক ছিল এই লোকটি, এর দলিল কোথায় আমাদের কাছে? এটা একটা ব্যাখ্যা মাত্র, আনুমানিক ব্যাখ্যা, অনুমান ভিত্তিক কথা না বলে সেই ব্যক্তি সাহাবী ছিল, কিন্তু তার হয়তো ওজর ছিল, তার হয়তো কি ছিল, ওজর ছিল। এই সময় বুঝতে পারছি না, এই সময় বসার চাইতে বেশি, এখানে বসার চাইতে বেশি আমার কিছু এমার্জেন্সি জরুরি কাজ আছে না অনেকের। এই জন্য আমরা ঢালাহারে বলবো না যে এখানে বসলো না সেই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত, ওই সময়ের জন্য হবে, কিন্তু সার্বিক দিক থেকে হবে না, সব সময়ের জন্য হবে না। তাহলে মুনাফিক আর এই লোকের মাঝে পার্থক্যটা এটাও বুঝেন। মুনাফিক যেই ব্যক্তি দিনের মজলিসে মোটেই আসতে চায় না, অনীহা অভক্তি তার আছে, সে সব সময় আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। আর যদি মুনাফিক নাও হয়, কিন্তু দুনিয়ার কাজের জন্য, ভাই এখন আমার একটু জুমার বারে আমার একটু ব্যবসা চলে, এখানে আমি একটু কিছু সামান টামান নিয়ে বসি, অথবা কিছু কেনাকাটা আছে, সেটা আসার পর করতে পারতো, অথবা অন্য সময় করতে পারতো, এখন একটু ইনকামটা কমই হোক, অসুবিধা নাই, আমি করলাম না 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা, না না না, ওইটা সে পারলো না। তাহলে এই সময়ের রহমত থেকে সে বঞ্চিত হলো, এই সময়ের রহমত থেকে বঞ্চিত হলো। তো অনেকে বলছেন যে এই লোক সাহাবী ছিল, মুনাফিক ছিল না, কিন্তু সেই ব্যক্তি দুনিয়ার কাজকর্ম ব্যস্ততা ছিল, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে সেদিকে চলে গেল, পরে শিখবো, অসুবিধা নেই, এখনই যে বসতে হবে জরুরি নয়, চলে গেল এই মনে করে। তো ওই সময়ে যে রহমত আল্লাহ নাজেল হচ্ছিল, সেই রহমত থেকে এলো কি হয়ে গেল, বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, মানে রহমতের যে দৃষ্টি আল্লাহ রয়েছে সেটা থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখনকার মতো, সর্বদার জন্য নয়। জি, 9 নম্বর অধ্যায় ইমাম বুখারী বলছেন, বাবু কওলিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুব্বা মুবাল্লাগিন আও আমিন সামিন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের উক্তি হচ্ছে অধ্যায়, মানে হাদিস দিয়ে অধ্যায় কায়েম করছেন। যেমন এর আগে বলেছি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কখনো আয়াত দিয়ে, কখনো হাদিস দিয়ে, আর কখনো নিজের কথা দিয়ে, কোন একটি ফিকহি বা আকীদাগত মাসলা দিয়ে কোন একটা মাসলা প্রমাণ করতে চাইছেন, সেই বিষয়ে বিভিন্নভাবে অধ্যায় কায়েম করেন। কোরআনের আয়াত দিয়ে করেন, সবচেয়ে ভালো। হাদিস দিয়ে করছেন, তার মানে ওইটাই দলিল, ওইটি হচ্ছে আমার দাবি। অধ্যায় কায়েম করা মানে কি, যে এই বিষয়টি আমি প্রমাণ করতে চাইছি, তো কোরআন দিয়ে প্রমাণ করে দিলাম, হাদিস দিয়ে প্রমাণ করলাম, আর তার পক্ষে যে দলিল বা হাদিস আসছে সেটা অধ্যায়ের আন্ডারে বর্ণনা করছেন। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হচ্ছে অধ্যায়। এখানে কি, রুব্বা মুবাল্লাগিন, অনেক বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তি, আও আমিন সামিন, শ্রোতার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। জি, কি মানে বাণী প্রাপ্ত, মানে যার কাছে বাণীটা পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। মুবাল্লাগ মানে যার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো, ইসম মাফউলের সেগা, যার কাছে এলেমটা পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো, সেই ব্যক্তি অনেক সময়, সব সময় না হলো, সব সময় নয়, কিন্তু অনেক সময় কি হয়ে যায়, যেই ব্যক্তি প্রথম শুনেছিল আর বর্ণনা করেছিল, যার কাছ থেকে ওই ব্যক্তিকে বাণী পৌঁছিল, তার থেকে বেশি সংরক্ষণকারী, মানে আয়ত্তকারী, এলেমটাকে হেফাজতকারী হয়ে বড় আলেম হইতে পারল, যুগে যুগে হয়ে আছে। জি, ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহর অনেক ওস্তাদ চাইতে, সবার আমি বলবো না, কিন্তু হইতে পারে সেই কথা, অনেক ওস্তাদের চাইতে বা অধিকাংশ ওস্তাদের চাইতে অনেক এগিয়ে গেছেন, অনেক বড় বড় আইম্মা কেরাম, ওলামায়ে কেরামগণ। এমনকি আপনি সাধারণ অবস্থায় থাকলেও আমাদের অনেক ওস্তাদ আছেন যারা আমাদেরকে কায়দা আমপারা কোরআন পড়িয়েছেন,
সেখানে আছেন, তাই না? অথবা প্রথম ক্লাসগুলিতে পড়িয়েছিলেন। হ্যাঁ, আর অনেকে আছেন যে অনেক এগিয়ে আছেন। তো কখনো কখনো হয় কি, যার কাছে কোরআন এবং হাদিসের কথা পৌঁছানো হইল, মোবাল্লাগ বাণী প্রাপ্ত, যার কাছে বাণী পৌঁছিল, সে যেই ব্যক্তি শোনালো তার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হইতে পারে। এখানে ফিট করেন, আমার কাছ থেকে আপনারা শুনছেন না? শোনার পরে হতে পারে যে আল্লাহ কাউকে মেধা শক্তি, স্মৃতিশক্তি এত বেশি দিয়েছে যে আমি বলেছি, আমি ভুলে গেছি, আর যে শুনেছে আমার কাছ থেকে সে কথাটি মনে রেখেছে বা আমার এলেমগুলি আমার চাইতে বেশি সে সংরক্ষণ করে রাখতে পেরেছে। জি, আমার চাইতে বেশি অন্যদেরকে ফায়দা পৌঁছাইতে পেরেছে, আমার চাইতে বেশি অন্যকে উপকৃত করতে পেরেছে। হতে পারে না? হতে পারে। ওস্তাদের চাইছে ছাত্ররা যুগে যুগে বড় হয়ে থাকে, যদিও যত কিয়ামত কাছে আসছে সেই আশা আর করা যাচ্ছে না। এক সময় সেটা খুব বেশি ছিল, বেশি না হইলেও অনেক ছিল, কিন্তু এখন সেই আশা করা খুব সম্ভাবনা কম আর কি। কারণ এলম ধীরে ধীরে উঠে যাবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, এলম উঠে যাবে, এলম এমনিতে হঠাৎ করে উঠে যাবে না, বরং বড় বড় আলেমরা, ওস্তাদের উঠে যাবে, আর তাদের বিকল্প শূন্য স্থান পূরণকারী কোনো আলেম পয়দা হবে না, বা ওইরকম যোগ্য আলেম হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাই বলেছেন। আর এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে, কিন্তু ওই হাদিসগুলির একটা অংশ শুধু নিয়ে এসেছেন লম্বা হাদিসের শেষ দিকে। হাদিস নম্বর 67, আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকরা থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা আবু বকরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু বকরা অন্য সাহাবী, আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রখ্যাত সাহাবী খলিফা। জি, তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন যে যাকারান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা একবার আলোচনা করলেন। এই সাহাবী আবু বকরা কি আলোচনা করলেন? যে কাদা আলা বাইরিহি, তার উটের পিঠে বসলেন, উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন একবার। ওয়া আমসাকা ইনসানুন বিখিতামিহি আও বিজমামিহি, আরেকজন লোক সেই উটের লাগামটি ধরে রাখলেন। খেতাম মানেও লাগাম হয়, আর জেমাম মানেও লাগাম হয়। লাগামটি ধরে রাখলেন। লাগাম বুঝেন তো না? বুঝেন না? জি, রশি লাগাম, নাকে দিয়ে গরুর যেমন যে নাকে দেওয়া থাকে লাগাম। তো রশিটা ধরে থাকলেন যাতে করে উটটা থেমে থাকে, এদিক সেদিক ছুটাছুটি না করে, হাঁটাহাঁটি না করে, চলতে না লাগে। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। তো একজন সাহাবী উটটাকে ধরেছিলেন লাগাম সহ, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপরে বসলেন। সুম্মা কালা, তারপরে বললেন, আইয়ু ইয়াউমিন হাযা, এটা বিদায় হজের সময়ের ঘটনা। বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনাতে, আরাফাতে এইরকমই করেছেন। তো এটা ছিল মেনার 10 তারিখের ঘটনা। মেনার 10 তারিখের ঘটনা। আইয়ু ইয়াউমিন হাযা, এই দিনটা কোন দিন জিজ্ঞাসা করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সহজ, কিন্তু সাহাবীরা ভাবছেন যে কি জানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো অন্য কোনো নাম বলবেন, যদিও জানা আছে, বলতে সাহস করেননি। অনেক সময় জানা থাকলেও বলতে সাহস হয় না, যে কি জানি হয়তো অন্য কিছু যদি থাকে। জি, ফাসাকাতনা, সাহাবীরা বলছেন যে আমরা সব চুপ হয়ে গেলাম। হাত্তা জানান্না আন্নাহু সাইয়ুসাম্মিহি সিওয়া ইসমিহি, ভাবলাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন নামকরণ করবেন। সুতরাং আমরা যেটা জানি যে এটা কুরবানির দিন, ইয়াউমুন নাহর মানে জবাইয়ের দিন, কুরবানির দিন। জি, কুরবানির দিনকে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীরা বকরা ঈদ বলে। কি বলে? কেন বকরা ঈদ বলে বলতে পারেন? হ্যাঁ, একজন কি না, বকরি তো উর্দু শব্দ বা বাংলা শব্দ, আর বকরা ঈদ শব্দটি আরবি থেকে এসছে, বা কাফ দি। হ্যাঁ, বকরা ঈদ বাকার থেকে এসছে। বাকার মানে কি? গরু। তো বাঙালিরা ঈদুল আজহাকে সাথে আপনার খাসি, বকরি, দুম্বা, ভেড়া, ভেড়ি, মেষ সবই কোরবানি হয়, উটও হয়, গরু হয়। তো বকরা ঈদ কেন নাম দিয়েছে? তো এর রহস্যটা শুনে, এর রহস্য হচ্ছে যে পৃথিবীতে আমার জানা মতে বাঙালিরা সবচাইতে বেশি গরু প্রিয়, গরু গোস্ত প্রিয়, গরু গোস্ত খুব ভালোবাসে। অনেকে তো খাসি আর গরু থাকলে খাসি খায় না, বেশি খাও। আর যদি গন্ধ হয়, সৌদি আরবের খাসি হয়, কিছু কিছু খাসিতে গন্ধ আছে সৌদি আরব, তাহলে গন্ধ খাওয়া যায় নাকি বলেন না? খাসি বাদ দিয়ে গরু খায়, অন্যরা কিন্তু পৃথিবীতে এরকম নাই, খুব কমই পাবেন আপনি। হ্যাঁ,
জি হ্যাঁ, লাভ লস বলছি না, কিন্তু লাভ লসটা ডাক্তারদের কাছে শুনে দেবে, যদি আমি কিছু জানি, কিন্তু সব বলবো না আপনাদেরকে। তো কথা হচ্ছে যে কোনটাতে লাভ কোনটাতে লস। হ্যাঁ, তো ওইসব না গিয়ে আসল বিষয় বকরা ঈদ। বকরা ঈদ বেশি বেশি গরু জবাইয়ের মাধ্যমে, গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে যেহেতু কোরবানি করে, সেই নাম দিয়ে দিয়েছে বকরা ঈদ। আরবরা ওইটার নাম দিত জামাল ঈদ, হ্যাঁ, বা বাইর ঈদ, এবেল ঈদ। ঈদ বলতো এবেল, এবেল উঠ, জামাল উঠ, বাইর উঠ, নাকা, নাকাতাল্লাহ ওয়াসুখা, নাকা ঈদ কোনটাই বলেনি আরবরা, কিন্তু আমরা বকরা ঈদ নাম দিয়েছি। এটা কিন্তু আমাদের দেওয়া নাম। সাহাবীরা ভাবলেন যে অন্য কোনো নামকরণ করবেন। কাল আলাইসা ইয়াউমান নাহার, এটা কি ইয়াউমুন নাহার জবাইয়ের দিন না? নাহার মানে জবাই করা, আর তাও উট জবাই করা। উট কেমন করে জবাই করতে হয় কেউ বলতে পারেন? উট কিন্তু শুইয়ে দিয়ে জবাই করা হয় না, হ্যাঁ, দাঁড় করে রেখে, বেঁধে, পা বেঁধে দাঁড় করে রেখে কি করে, এইভাবে ছোড়া ঢুকিয়ে দেয়। হ্যাঁ, হলকুমি এই ঢুকিয়ে দিয়ে যখন রক্ত পড়তে থাকে, আজকাল দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়া কেমন করে রক্ত পড়ছে, সুবহানাল্লাহ, তখন কমজোর হয়ে যায়, পড়ে যায়, আর পড়ে যাওয়ার পরে তারপরে তখন সেটা জবাই করা হয়। এটাকে নাহার বলা হয়। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, নাহার করো। উটের ক্ষেত্রে নাহার হচ্ছে উত্তম, আর গরুর ক্ষেত্রে আর বকরির ক্ষেত্রে জবাই করা হচ্ছে উত্তম। সুতরাং কেউ যদি বকরা, বকরি, খাসি, দম্বা অথবা গরু নাহার করে, তাহলে সেটা সুন্নাতের খেলাফ, অনুত্তম, কিন্তু জায়েজ, হালাল হয়ে যাবে। এটা কি এমন নাহার না, মানে জবাইয়ের দিন, কোরবানি জবাইয়ের দিন না? কুলনা বাল্লা, আমরা বললাম হ্যাঁ অবশ্যই। কালা ফাইয়ু শাহরিন হাজা, এটা কোন মাস? ফাসাকাত না, আমরা চুপ হয়ে গেলাম। হাত্তা জানান আন্নাস ইয়াসাম্মিয়া গাইছে, ভাবলাম যে অন্য কোনো নাম বলবেন, হয়তো জিলহজ মাস না বলে, জিলহিজ্জা না বলে অন্য কোন কিছু বলবেন। কালা আলাইসা বিজিলহিজ্জা, এটা কি জিলহিজ্জা নয়? জিলহিজ্জা, জিলহাজ্জা, হাজ্জুন, হিজ্জুন, দুই রকমই যেহেতু আরবিতে উচ্চারণ আছে, কোরআনে কি রয়েছে? হিজ্জুল বাইত, আর আমরা হজ বলি, হজ। জি, হজ হিজ দুটাই শুদ্ধ। তো এটা কি জিলহিজ্জা নয়? ওটাকে আমরা জিলহজ বলি। হ্যাঁ, কুলনা, আমরা বললাম হ্যাঁ অবশ্যই এটাই জিলহজ মাস। কালা ফাইন্না দিমাআকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আরাযাকুম বাইনাকুম হারামুন কাহুরমাতি ইয়াউমিকুম হাযা। বরং অন্য হাদিসে আরেকটু বাড়তি রয়েছে যে এটা কোন শহর, আইয়ু বালাদিন হাযা, এটা কোন শহর? তো সাহাবীরা বললেন যে আমরা তো জানি যে এটা মক্কা, কারণ মেনা মক্কারই অংশ, কিন্তু হতে পারে যে অন্য কোনো নাম বলবেন। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আলাইসাত হাযিহিল বালদা, এটাকে বালদা বলা হয় না? মক্কার একটি নাম হচ্ছে বালদা বা আল বালাদুর হারাম, বিভিন্ন নাম রয়েছে, মক্কার অনেকগুলি নাম রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনটি প্রশ্ন করার পরে বললেন যে শোনো, তোমাদের রক্ত মানে জান, জীবন, ওয়া আমওয়ালাকুম, তোমাদের ধন সম্পদ, ওয়া আরাযাকুম, তোমাদের মান মর্যাদা বা ইজ্জত আবরু, বাইনাকুম হারামুন, তোমাদের মাঝে হারাম, একে অপরের উপর হারাম বা মর্যাদা সম্পন্ন, হ্যাঁ, বা সম্মানিত। জি হ্যাঁ, হারাম এগুলি অর্থ হয়ে থাকে। হারাম মানে নিষিদ্ধ হয়, হারাম মানে সম্মানিত হয়, মর্যাদা সম্পন্ন হয়। হুরমত, হুরমত মানে মর্যাদা, সম্মান। জি, কারণ হারামে ভালো মানুষ লিপ্ত হয় না, হারাম থেকে দূরে থাকে। হ্যাঁ, হারামে ভালো মানুষ লিপ্ত হয় না, নিষিদ্ধ জিনিসে কি হয় না, কথা কাজে লিপ্ত হয় না ভালো মানুষ। আর যেটি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা বস্তু, কাবা হচ্ছে সম্মানিত, এই জন্য কাবাকে বলা হচ্ছে আল কাবাতুল হারাম, বাইতুল্লাহিল হারাম। জি, মসজিদে হারাম বা হারামের এলাকা, সম্মানিত, মর্যাদা সম্পন্ন। জি, কি জন্য? কারণ যেমন হারামে ভালো মানুষ লিপ্ত হয় না, অসৎ লোক ছাড়া কেউ লিপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি সম্মানিত এলাকায় বা সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা রেখে আল্লাহকে তার হক বা মর্যাদা নষ্ট করে না, তার হক বা মর্যাদা নষ্ট করে না। এই জন্য হুরমত মানে ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে সম্মান বা মর্যাদার অর্থে। তো এখানে দুটি অর্থ নেওয়া যেতে পারে। তোমাদের মাঝে এগুলি হারাম, একের রক্ত আর এক লোকের জন্য হারাম, হ্যাঁ, মানে খুন করা, ধন সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা হারাম, মান ইজ্জত নষ্ট করা হারাম। জি, অথবা হারামের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সম্মানিত, মর্যাদা সম্পন্ন। সুতরাং যেন মর্যাদার কেউ মানহানি করে না বা সম্মান কারো ক্ষুণ্ণ করে না, ঠিক তেমনি তোমরা কারো হক নষ্ট করবে না,
কাহুরমাতি ইয়াউমিকুম হাযা, তোমাদের এই দিনের মতো, যেমন এই দিনের বড় মর্যাদা রয়েছে। এই দিনকে বলা হয়েছে আল ইয়াউমুল আকবার, বড় দিন। কুরবানির দিন সবচেয়ে বড় দিন, আরাফার দিনের ফজিলত আছে অন্য দিক থেকে, জি, কিন্তু এই দিনটি সবচেয়ে বড় দিন। ইন্না আযামাল আইয়াম ইনদাল্লাহি ইয়াউমুন নাহর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় সবচেয়ে মহান দিন আল্লাহর নিকটে হচ্ছে ইয়াউমুন নাহর, কুরবানির দিন। সুম্মা ইয়াউমুল কারার, তারপরে আইয়ামে তাশরিক 11, 12, 13 তারিখের দিন। হাদিস এই মর্মে রয়েছে। এই দিনকে মহান দিন কেন বলা হয়েছে, বড় দিন কেন বলা হয়েছে? কারণ হাজী সাহেবদের অধিকাংশ হজের ইবাদত বন্দেগীগুলি এই দিনেই সম্পাদিত করা হয়। প্রায় কাজগুলি এখানে 4-5টা কাজ এখানে, তাই না? কি কি? প্রথম পাথর মারা, তারপরে কোরবানি করা, মাথা মুন্ডন করা, তাওয়াফ করা, সাই করা। যদি সাই বাকি থাকে, সাই বাকি থাকে মানে হজরত তো সাই করতে হবে আলাদা। হজে কেরানে যদি আগে সাই না করে থাকে, হজে ইফরাদে যদি সাই করে নিয়ে থাকে, একটা সাই যথেষ্ট। যাই হোক, হজের মশলা আর বেশি ঢুকছি না। তো অধিকাংশ কাজগুলি করা হয়। তাছাড়া সারা বিশ্বে যেখানে মুসলিমরা রয়েছে সেখানে কত ইবাদত বন্দেগী হয়। ঈদের সালাত হয় জামাত সহকারে, তারপরে কুরবানি হয়। তো এই দিনটি হচ্ছে এই জন্য আল্লাহর কাছে আযামুল আইয়াম, সবচেয়ে মহান। এই দিনটির যেমন সম্মান রয়েছে আল্লাহর কাছে, তোমাদের কাছেও সম্মান রয়েছে। কাহুরমাতি ইয়াউমিকুম হাযা, তোমাদের এই দিন। ফি শাহরিকুম হাযা, তোমাদের এই মাসে, এই মাস যেমন তোমাদের কাছে 4টি যে সম্মানিত হারাম মাস, তার একটি জিলহিজ্জা মাস। ফি বালাদিকুম হাযা, তোমাদের এই শহরে, যেমন মক্কার অন্যান্য নগরীর ওপর কি রয়েছে, মর্যাদা রয়েছে, সম্মান রয়েছে, ইহতিরাম রয়েছে। ওই রকম মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, আবরুর সম্মান। তার মানে আপনার কাছে যেমন কাবা ঘরের সম্মান আছে, যেমন জিলহজ মাসের সম্মান আছে, প্রাচীন যুগ থেকে এটাই ছিল। জি হ্যাঁ, জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরাও এই সম্মান জানতো। যেমন কুরবানির দিনের মর্যাদা আছে, তার চাইতেও বেশি মর্যাদা হচ্ছে একজন মুমিন মুসলিমের জানের, মালের, ইজ্জত, সম্মানের। জি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই সমস্ত মানুষের হক নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। তারপরে বলছেন লিয়ুবাল্লিগুশ শাহিদুল গায়বা, লিয়ুবাল্লিগিশ শাহিদুল গায়বা, যাতে করে বা যেন উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতকে কথাগুলি পৌঁছিয়ে দেয়। অন্য রিওয়ায়াতে ফালিয়ুবাল্লিগিশ শাহিদুল গায়বা, যে হাজির আছে, যে হাজির নেই, তার কাছে যেন কথাগুলি পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ সবাই তো হাজির হতে পারেনি সেখানে। অনেকে ওই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আসতে পারেনি বিশেষ কারণে হয়তো, আর অনেকেই আসেনি, এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি বা এখনো পৃথিবীতে জন্মায়নি, আগামীতে আসবে। কিয়ামত পর্যন্ত আমার এই কথাগুলি তোমরা কি করিও, যারা উপস্থিত অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করিও। তাহলে এই যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, সেটা তখনকার যুগে তখনকার মতো হয়েছে, আর এখনকার যুগে এখনকার মতো হইতে পারে। কি বুঝলেন আমার কথা? তখনকার যুগে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গিয়ে লোকদের কাছে সরাসরি পৌঁছাতে হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওই আরাফার ময়দানে আর ওই মেনার ময়দানে এই কথাগুলি আমরা শুনে আসলাম, গিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের নিজ নিজ গোত্র বংশে গিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে। আগামীতে যারা দীর্ঘ সময় ধরে বাঁচবে আর আগামী জেনারেশন আসবে তাদেরকে পৌঁছে দেবে। তাহলে সরাসরি কথার দ্বারা পৌঁছাইতে হইতো। জি, সাউন্ড সিস্টেম ছিল না যে অনেক লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দেব, ঠিক না? আর এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কত সহজ হয়ে গেছে পৌঁছে দেওয়া। ফালিয়ুবাল্লিগিশ শাহিদুল গায়বা, যারা এখানে হাজির আছে, তারা যারা আসতে পারেন না অথবা আসে না, তাদের কাছে তোমরা কোরআন সুন্নাহর দাওয়াত, তাওহীদ এবং সুন্নতের দাওয়াত, সহিহ আকীদার দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবে। জি, ফালিয়ুবাল্লিগিশ শাহিদুল গায়ব, এটি সবার জন্য হুকুম। তো আল্লাহ কত সহজ করে দেয় দিনের খেদমত করা। আল্লাহ যেন দিনের খেদমতে সকল মুসলিমকে নিয়োজিত থাকার তৌফিক দান করেন। কারণ কখনো কখনো যেই ব্যক্তি উপস্থিত, সেই ব্যক্তি যাকে পৌঁছানো হইল, যেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকলো, সেই ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে পৌঁছাইল যেই ব্যক্তি তার চাইতেও অধিক সংরক্ষণকারী। এখানে অন্য ভাষা দিয়ে এখানে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের বাক্যে পার্থক্য রয়েছে, ভাব অর্থ একই। অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে রুব্বা মুবাল্লাগিন আও আমিন সামাইন,
কখনো কখনো যেই ব্যক্তিকে পৌঁছানো হলো সে যেই ব্যক্তি শ্রোতা বা পৌঁছাইলো শুনে কারো কাছ থেকে তার চাইতে বেশি সংরক্ষণ করলো। সুতরাং তোমরা হকের কথা, দিনের কথা, আল্লাহ এবং রসুলের কথা পৌঁছাতে কার্পণ্য করবে না, পৌঁছিয়ে দাও। তোমার কাজ হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেওয়া আর নিজে আমল করা, নিজে আমল করে পৌঁছিয়ে দেওয়া। অনেক বক্তারা বলে ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ, এটা আমাদের দেশে বলেন অনেক বক্তারা, বক্তব্য শেষ করবো ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ, আমার পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। আরে বাবা, আপনার আগে আমল করা দায়িত্ব। এই জন্য আপনি এই সেন্স নিয়ে কখনো বলবেন না যে আমি পৌঁছে দিলাম খালাস দায়িত্ব শেষ। আপনাকে আগে আমল করতে হবে, এটা আপনার আগে দায়িত্ব, আর তারপরে পৌঁছাইতে হবে। জি হ্যাঁ, তাহলে আপনার কথাতে বরকত হবে, আপনার কাজে বরকত হবে, আপনার হায়াতে বরকত হবে। জি, এবং আপনি প্রদীপের তলায় অন্ধকার থাকবেন না। আপনি 10 নম্বর অধ্যায় বলছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, বাবুন, এই অধ্যায় হচ্ছে আল ইলমু ক্বাবলাল কওলি ওয়াল আমাল, জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক কথা এবং কাজের আগে। কথা কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা, এলেম শিখা কি আবশ্যক বা ফরজ। আগে এলেম আর তারপরে আমল এবং কথা। কথাটা আমল, কিন্তু এটা হচ্ছে জিহ্বার আমল, বাকশক্তির আমল। কিন্তু যেহেতু কথা অনেক আমরা বলি, কাজের চাইতে কথা কিন্তু বেশি বলি আমরা, যার ফলে আলাদা করে এই কথাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে। কথা কাজে মিল নেই, আমরা বলছি না কথা কাজে মিল নেই, কিন্তু যেই কথাটা বলছে ওটাও তো তার কর্ম, তার জবানের কর্ম। যেমন হাতের কর্ম আছে, চোখের কর্ম আছে, পায়ের কর্ম আছে, অন্তরের কর্ম আছে, তেমনি জবানের কর্ম হচ্ছে কথা বলা। জবানের কর্ম হচ্ছে স্বাদ খেয়ে দে, খাদ্য পানীয়র স্বাদ গ্রহণ করা হচ্ছে জিহ্বার কাজ, আমালুল লিসান, যেটাকে আমরা কওল বলছি। কথা কথা এবং কাজের আগে কি করতে হবে? এলেম শিখতে হবে। তাহলে আপনি সালাত আদায় করবেন, আগে সালাত সহিটা শিখবেন না আগে সালাত আদায় করবেন? সহি সালাত শিখতে হবে। এই জন্য সহি নামাজ শিখেন। অনেকে কিন্তু নামাজ পড়েন, মাশাআল্লাহ, আমাদের দেশের মানুষ অনেকেই পড়েন, জেনারেল শিক্ষিত, অনেকে 5 ওয়াক্ত নামাজি আছেন। তারপরে অনেকে আছেন যারা দিনের সাথে জড়িত, আপন আপন গণ্ডিতে থেকে সালাত ঠিক পড়ছেন, কিন্তু সালাতের সহি এলেম তাদের কাছে নেই। আগে এলেম ফরজ, আর সেই এলেমটা হইতে হবে কি? সহি এলেম হইতে হবে। সহি এলেম কোথায় পাওয়া যাবে? ওহীর উৎসে পাওয়া যাবে, কোরআন সুন্নাতে পাওয়া যাবে। সুতরাং আপনার সালাতটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেড়ে যাওয়া সালাতের মতো হয়। জি, সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি। এইরকমই যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে। হজে যাবেন, আগে হজে সেজেছেন আর ওখানে গিয়ে ভাবছেন যে যখন মাসলার দরকার হবে টেলিফোন তো আছে, শাইখের নাম্বার নিয়ে নিচ্ছি, করছেন অনেকে। ভুল করার পরে ফতোয়া, ভুল করার পরে ফতোয়া, ভুল করার ফতোয়া। আগে কেন শিখেননি? আর আগে শিখে যাওয়া ফরজ ছিল। রমজান মাস চলে আসছে আর রমজানের রোজা শুরু করে দিয়েছেন, আর রমজানের জরুরি খুঁড়িনার মাসলাই জানেন না। জরুরি মাসলাগুলো অবশ্যই জানতে হবে। কিছু কিছু মাসলা আছে অস্পষ্ট, মনে থাকে না, সেটা আলাদা কথা, তখন জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু আপনাকে মোটামুটি সিয়াম যখন চলে আসছে, সিয়ামের মাসলা জানতে হবে। জাকাত দেওয়ার সময় কাছে এসে এখন জাকাতের মাসলা মাসাইল জানি আমি, জানতে হবে আপনাকে। দলিল বলছেন লিকাউলিল্লাহি তাআলা, মহান আল্লাহর বাণী, ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জানো হে মানুষ। আগে এলেম হাসিল করো, আগে জানতে বলা হয়েছে। ফাআলাম, আগে জানতে বলা হয়েছে। কি কি জানতে হবে? দুনিয়া সম্পর্কে, আকাশ জমিন সম্পর্কে, সায়েন্স টেকনোলজি? না, ওইটা বলেন। কি বলেছেন? জানো প্রথম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই। ইলাহ মানে হচ্ছে মালুহ, ইসম মাফউল, আর মালুহুন মানে হচ্ছে মাবুদুন। মালুহুন মানে হচ্ছে মাবুদুন। আলাহা ইয়া আল্লাহ মানে আবাদা ইয়াবুদু। ইলাহকে ইলাহ এই জন্য বলা হয় যে তার ইবাদত হচ্ছে সত্য, তার ইবাদত যে করে সে ঠিক ইবাদত করে। আর বাতিল মাবুদ, এই জন্য বাতিল মাবুদ লাগাইতে হবে। দেবদেবীর পূজা, মাজারে সেজদা, মাজারে জবাই করা, মাজারে তওয়াফ করা, মাজারে চাদর চড়ানো, এগুলি হচ্ছে বাতিল মাবুদের পূজা। যদিও উনি নেক ছিলেন, কিন্তু আপনাদের এই পূজা হচ্ছে বাতিল। বুঝা গেছে না? অনেকে নেক ছিলেন, তার নেক হওয়া আপনাকে নাজাত দেবে না, তার নেক হওয়া তাকে নাজাত দেবে। কারণ সে বেচারা বলতে পারছে না যে বাবারে আমি তো তোমাদের মতো মানুষ ছিলাম, আমার কেন পূজা শুরু করে দিলে তোমরা? আমার কবরকে কেন সাজাইতে শুরু করে দিলে? আমার কবরে কেন সেজদা করা শুরু করলে? আমি তো কিছুই দিতে পারি না, খবরই রাখি না। কিয়ামতের দিন ওয়ায়াউমাল কিয়ামাতি ইয়াকফুরুনা বিশিরকিকুম, কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে যে এটা শিরক কেন করলো, আল্লাহ এদের বিচার তুমি করো। আমি জানতাম না,
অমায়া সরুন আইয়া নয় বাসন, ওরা জানেও না যে কখন উঠানো হবে, জানেও না যে কখন উঠানো হবে। তা আপনি যাচ্ছেন আর ওখানে কাঁদছেন, ওখানে ছেলে চাইছেন, ওখানে রোগের আরোগ্য চাইছেন, বাবার কাছে কিছুই জানেন, খবরই রাখেন না। কোরআন বলছে, কোরআনই মানেন না, আর ধর্মকর্ম করছেন। কোন ধর্ম পালন করছেন? এইসব কবর মাজার পূজার ধর্ম। জি, আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। তো আগে আল্লাহ কি বললেন? এলেম শিখো। কিসের এলেম? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর, মানে তৌহিদের এলেম। লা ইলাহা মানে তো তৌহিদ, লা ইলাহা শিরককে না করো, ইল্লাল্লাহ মানে তৌহিদকে হ্যাঁ করো, আল্লাহর একত্বকে হ্যাঁ করো আর বহুত্ববাদকে না করো। জি, এটি হচ্ছে তৌহিদ। তৌহিদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জ্ঞান অর্জন করো। তৌহিদের জ্ঞান সবচেয়ে বড় জ্ঞান, যা শিখা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং সর্বপ্রথম ফরজ মানব জীবনে। তারপরে আমল এর দলিল, তারপরের অংশটুকু যা ইমাম বুখারী নিয়ে আসেননি, সংক্ষেপ করে দিয়েছেন, ওয়াস্তাগফির লিযামবিকা, হে নবী তোমার ভুল ভ্রান্তির জন্য তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও বা ক্ষমা প্রার্থনা করো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, তার মাধ্যমে সকল মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়ানো হয়েছে যে নবীকে যদি বলা হয় তাহলে আমাকে আপনাকে কত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, ইস্তিগফার করতে হবে, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে হবে। জি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদাতে পড়েননি সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মা ইগফিরলি, পড়েছেন না পড়েননি? হ্যাঁ, দুই সেজদার মাঝখানে আল্লাহুম্মা ইগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়াআফিনি ওয়ারযুকনি পড়েননি? এই আয়াতগুলোর আমল আস্তাগফির লিযামবিকা, ইস্তিগফার করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন 100 বার করে ইস্তিগফার করতেন না? জি, বসে থাকতেন সাহাবীদের সাথে, একটু পর পরই বলতেন, ইস্তিগফার করতেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? রব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইহি ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিক। তো ইস্তিগফার করার হুকুম আসলো 2 নম্বরে, আর ফালাম এলেম শিখার হুকুম আসলো 1 নম্বরে। ইস্তিগফারটা আমল না এলেম? আমল। ক্ষমা চাইতে হবে আমল, আর এলেম শিখতে হবে জ্ঞান। তো আগে জ্ঞান আর তারপরে আমল। জি, কেমন করে ক্ষমা চাইতে হবে এটাও শিখতে হবে আপনাকে। কার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, কে আপনাকে ক্ষমা করতে পারে, ক্ষমা চাওয়ার জন্য কি ওসিলা লাগে নাকি, কাউকে ধরা লাগে নাকি, বুজুর্গকে আকাবেরকে? না, ধরা লাগে না, সরাসরি চান। ক্ষমা চাওয়ার জন্য কোন পীর বা হুজুর কিবলার কাছে গিয়ে বলতে হবে যে হুজুর আমি জিনা করেছি, আমাকে একটু তওবা করিয়ে দেন, বলতে হবে নাকি? এইটা ব্রাহ্মণদের ধর্ম, এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের ধর্ম, ইসলাম ধর্ম নয়। বরং আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন মান ইজ্জত, আপনি ঢেকে রাখুন, গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করুন। জি, তো এই সমস্ত কিছু আপনাকে শিখতে হবে। এক কথায় এখানে ইস্তিগফার উল্লেখ করে সবকিছুই বলা হয়েছে, আগে এলেম আর তারপরে আমল। দলিল এই আয়াত মনে রাখবেন, সূরা মুহাম্মদ আয়াত নম্বর 19। ইমাম বুখারী বলেন ফাবাদা বিল ইলমি, আল্লাহ শুরু করেছেন এলেম দিয়ে, আগে এলেম আর তারপরে ইস্তিগফারের কথা উল্লেখ করে, যেটি হচ্ছে কর্ম। তারপরে ওলামাদের ফজিলত বর্ণনা করছেন। আপনি এলেম শিখবেন কখন? আপনি এলেম শেখার জন্য উৎসাহিত হবেন যখন জানবেন যে এলেমের অনেক মর্যাদা আছে, আলেমের অনেক মর্যাদা আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে। বলছেন ওয়াইন্নাল উলামা ওয়া হুম ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, আর নিশ্চয় যারা সত্যিকার আলেম তারা নবীগণের উত্তরাধিকারী, ওয়ারিস, নবীদের ওয়ারিস। কিসের ওয়ারিস? ধন দৌলত দিয়েছেন, হ্যাঁ, বিনা পুঁজির ব্যবসাটা দিয়েছেন পীরদেরকে। বাবা তোমরা তো আগামীতে আসবে, আর তোমরা কবর মাজার পীর মুরিদের ব্যবসা করবে, আর কোনো ইনভেস্টও লাগবে না, আর কোনো ইলেকশন লড়াও লাগবে না, আর এইসব দল করাও লাগবে না, শুধু একটা আস্তানা নিয়ে বসে যেও, হ্যাঁ বাস মুরিদ বানায়, বিনা পুঁজির ব্যবসা। নাকি এই ব্যবসা দিয়েছেন? না 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 না, ধন সম্পদের ওয়ারিস বানাননি, না বৈধ না অবৈধ, ধন সম্পদের ওয়ারিস বানাননি। বরং সহিহ বুখারীতে একটি হাদিস আসবে যে নাহনু মাআশিরুল আম্বিয়া, আমরা নবীদের জাত, নবীদের জামাত। নাহনু মাআশির, শুধু শেষ নবী নন, সমস্ত নবী সম্পর্কে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন নাহনু মাআশিরুল আম্বিয়া, আমরা নবীদের দল, লা নুরিসু, কাউকে ধন সম্পদের ওয়ারিস উত্তরাধিকারী বানাই না, আমাদের ধন সম্পদ থাকেই না, আর তার আগে দান খায়রাত করে শেষ। আর যদি থাকেও তবু কেউ ওয়ারিস হইতে পারবে না, স্ত্রী ছেলে মেয়ে ভাগ বন্টন পেলো, বাপ মা এসব পাবে না। লা নুরিস, আমরা ওয়ারিস বানাই না। মা তারাকনাহু ফাহুয়া সাদাকা, যা ছাড়বো যদি পরিত্যক্ত কোনো ধন সম্পদ থাকে সেটা কি হয়ে যাবে?
সাদাকা আগে থেকে সাদাকার ঘোষণা করা আছে যে নবীর এই পরিত্যক্ত ধন, সুতরাং এটা কি সাদাকা, আগে থেকে সাদাকার ঘোষণা করা আছে। জি, এই প্রসিদ্ধ হাদিস। জি, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আগের আম্বিয়া কেউ ধন সম্পদের ওয়ারিস স্ত্রী ছেলে মেয়েদেরকে বানাননি। এটি হচ্ছে আল্লাহর বিধান। কারণ এই রাস্তা যদি থাকতো তাহলে অনেকে তাদেরকে অপবাদ দিত যে এই যে নবী রাসূল হয়ে কাজ করেছে এটাও ধর্ম ব্যবসা করেছে। কারণ মানুষ পেটের ব্যবসা কার জন্য করে? এই যে সামান্য এতটা ভাতের জন্য পেটের ব্যবসা কেউ করে? কেউ করবে না। কিসের জন্য? স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, সাত গোষ্ঠী, আগামী যত 500 বছর আরাম সারামে খায়, কারো চিন্তা না করতে হয়, না খেয়ে তেল দিয়ে ঘুমে, আর আমার ছেলেরা যত খেতে পায়। হ্যাঁ, এই জন্য এত দৌড়াদৌড়ি আর ছোটাছুটি। জি হ্যাঁ, এত দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করিয়েন না। আপনি আখিরাতকে আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানান, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া সামলিয়ে নেবেন। দুনিয়া আপনার ছেলে মেয়েদেরকে অভাবী করবেন না, দুনিয়াও দেবেন, দিনও দেবেন। আপনি যখন দিনের গুরুত্ব দেবেন, আখিরাতের গুরুত্ব দেবেন, তখন আল্লাহ আপনার দুনিয়ার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনার নেবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো ওলামারা নবীদের ওয়ারিস, আর নবীরা, হাদিসটা খুব লম্বা, বাকিটা আর নিয়ে আসেননি। হ্যাঁ, ওয়ালা আম্বিয়া ওয়ালাম ইয়ারিসু দিনারান ওয়ালা দিরহামান, নবীরা দিরহাম দেনার টাকা কড়ির ওয়ারিস বানাননি। ইন্নামা ওয়াররাসুল ইলমা, তারা ইলমের ওয়ারিস বানিয়েছেন। ইন্নামা ওয়াররাসুল ইলমা, এখানে বলছে ওয়াররাসুল ইলমা, সংক্ষেপ করে বলছেন ইলমের ওয়ারিস বানিয়েছেন নবীগণ। ফান আখাযাহু, কেউ যদি এটা নিতে পারে, ইলম নিতে পারে, তাহলে নবীদের সে ওয়ারিস। নবীদের ধন সম্পদ থেকে ভাগ পেয়েছে। কিসের ধন? এলেমের ধনে ভাগ পেয়েছে, এলেমের ধন সম্পদে ভাগ পেয়েছে। আখাযা বিহাজ্জিন ওয়াফির, তাহলে পূর্ণ অংশ পেয়ে সেই ব্যক্তি ধন্য হয়ে গেল। যেই ব্যক্তি এলেম নিতে পারলো সেই ব্যক্তি পূর্ণরূপে নিজের অংশটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিতে পারলো। যে যত নিতে পারে। আর ধন সম্পদের ভাগের ক্ষেত্রে কেউ কিন্তু কম থাকতে চায় না। কম থাকতে চায়? যে যতটা পায় একটা ছাড়বে না। যদি বলেন যে ভিটে মাটিটা ছেড়ে দেন, না ছাড়বো কেন? এই জমিটার ফসল 3 ফসল 2 ফসল হয়, এটা ছেড়ে দাও, তুমি 1 ফসল নাও, নিবে? হ্যাঁ, তো যদি এতে এত গুরুত্ব দেন তো এলমের ক্ষেত্রে কত গুরুত্ব দাও। সুতরাং যারা এলেম শিখে অথবা শিখায়, তারা শিখে এবং শিখায়। যে শিখছে তার কাছে তো কিছু এলেম হয়েছে, যতটা এলেম হয়েছে তার কাছে দিনের জ্ঞান হয়েছে, ততটা সে নবীর ওয়ারিস, ততটা সে ওয়ারিস। আর যদি বেশি নিতে পারে তাহলে বেশি ওয়ারিস হয়েছে। জি, তারপরে এলমের ফজিলত বা আলেমের ফজিলত, তালবে এলেমের ফজিলত সম্পর্কে বলছেন যে এলেম কি করছে? সন্ধান করছে। ওমান সালাকা তারিকান ইয়াতলুবু বিহি ইলমান, কেউ যদি এমন রাস্তায় চলে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এলেম তলাশ করা, এলেম শিখা, তালেবে ইলম সে। আর আমরা সকলে কিন্তু তালেবে ইলম। আর আমাদের দেশে মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হইলে নাম আর তালেবে ইলম থাকে না, আলেম হয়ে যায়। সৌদি আরবে বড় বড় আলেমরা নিজেদেরকে তালেবে ইলম বলে, কথা বোঝা গেছে। আর আমাদের দেশে শুধু মাদ্রাসা ফারেগ হইতে বাকি, মাদ্রাসা ফারেগ, আর অনেকে ফারেগ হয়নি, আলেম পাস, ফাজেল পাস। ও আলেম, বড় আলেম না, কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে যে ওর ডিগ্রি ও ফাজেলও পাস করেনি, আল্লামা সাহেব। কারণ খুব বলতে পারে, তখন ওর নাম আল্লামা হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন মেলাগুলো এরকম কিন্তু বড় বড় বক্তা আছে, কথা বোঝা গেছে না? হ্যাঁ, ব্যাস। আমাদের দেশে আলেম কথাটি সস্তা খুব। বাংলাদেশে শুধু নয়, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, এই 3টি দেশের রোগ হচ্ছে যে কারো কাছে শরীয়তের এলেম যদি কমও থাকে বা কিছুই না থাকে, কিন্তু বলতে বেশি পারে, তাহলে ও আল্লামা হয়ে গেল। তখন কি হয়ে গেল? আন্তর্জাতিক বক্তা বা খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, আল্লামা অমুক সাহেব। ইয়াতলুবু বিহি ইলমান, আমরা এলম তলব করছি। বরং আপনারা এখন শুনছেন, তার আগে আমি এটা পড়ে এসেছি, কালকে পড়েছি, নয় পরশু পড়েছি, আজকে সকালবেলা পড়েছি। আমার নিয়মই হচ্ছে সকালবেলা জুমা মসজিদে আসার আগে অন্তত তফসিরটা খুব ভালো করে পড়ে আসতাম যখন তফসির করতাম। এখনো কোনোদিন বিনা পড়াতে বুখারী নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে, এইটা অসম্ভব কথা। যদি পড়ার সুযোগ না পাই তাহলে সেই দিন আমি অন্য কিছু প্রশ্ন উত্তর করে ছেড়ে দেবো, কিন্তু আপনাদেরকে বুখারী পড়াবো আর আমি পড়ে আসবো না, এটা অন্তত আমার সম্পর্কে কোনোদিন ভাবিয়েন না। আমি এটা জীবনে কোনোদিন করিনি। মাদ্রাসায় পড়িয়েছি তখনও যতখানি পড়ে গেছি অতখানি। যদি দেখছি আজকে খুব স্পিডে ছাত্র বেশি পড়ে নিল, যে বাবা এখানে থাক, হ্যাঁ আগামীতে পড়াবো, এখন তোমরা তোমাদের প্রশ্ন থাকলে করাবো, জি ক্লাস এখানে আমার শেষ। যদি আমি হয়তো পারবো কিছু,
কিন্তু না, আমি এদিকে বন জঙ্গল, এখন রাস্তা আমার দেখা দেয়, কি আছে না আছে জানা নেই। ঠিক, যেটুকু আপনি পড়ে গেলেন তার মানে আপনার জঙ্গল সাফ করা আছে, কি আছে না আছে, এখানে সাপ বিচ্ছু আছে না ভালো মন্দ আছে, উঁচ নিচ আছে জানা আছে। কিন্তু হঠাৎ করে যখন আপনি ঢুকে গেলেন এমন জায়গায়, এমন এলেমের, যেই এলেম সম্পর্কে এখন পর্যন্ত পড়েননি, আগের কিছু আছে, বন জঙ্গল সম্পর্কে জানা আছে, সুন্দরবনে বাঘ আছে, সাপ আছে, ভল্লুক আছে ইত্যাদি, কিন্তু কোন এলাকায় কি আছে না আছে জানা আছে, তাহলে আগে রাস্তা জানতে হবে, তারপরে সেই রাস্তায় পা দিতে হবে, এটাই উচিত। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা করে না, ওয়াজ মাহফিল করেই যাচ্ছে, কারণ একদিনও মাহফিল বাদ নেই, আর গেলেই তো 25, 30, 50 হাজার বা তারও বেশি। তাহলে পড়ার সময় কোথায়? সারা রাত জেগে ওয়াজ করে আসলো, আর সকালবেলা ঘুম দিল, আর জোহরে ওইটা ফের টান দিল আবার। হ্যাঁ, বরং আমি শুনেছি অনেক বক্তা আছে দিনে 3টা করে মাহফিল করে, তাহলে কোথা থেকে পুঁজি পাবে? ওই আগের পুঁজিগুলিকে বাস এদিক সেদিক করে, এদিক সেদিক কাটা ছেঁড়া করে ঘুরে ফিরে ওই সব কথায় ঘুরে ফিরে। আমি ছাত্র জীবনে আমি বক্তব্য শুনতে যেতাম মাহফিলে, আর যাওয়ার পরে দেখতাম একটা বক্তার 5 বার শুনলে আর নতুন কিছু পেতাম না। বড় বড় বক্তার কথা বলছি, নাম ধরবো না, কিন্তু 5 বারের বেশি কোন বক্তার ওয়াজ শুনে নতুন কিছু পাইনি। এটা আমার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা বলছি আপনাদেরকে, কারণ ওইটাই পেশা। আর শীতকাল ছাড়া তো গরমের কালে পাওয়া যাবে না সুযোগ। আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ সারা বছর আপনাদের চালাচ্ছি, তাই না? সারা বছর একটু একটু করে আমরা সপ্তাহে একদিন চালাচ্ছি। জি হ্যাঁ, কিন্তু আপনার পয়সা তো দেন না, সব ফ্রি ফ্রি, তাই না? বালাস, বালাস কথাটি কোথেকে আসলো জানেন? বালাস আরবি শব্দ, কিন্তু এটা আরবি না, এটাকে বিকৃত করেছে বেলাশাই, বিনা কিছু, বিনা কোনো প্রতিদানে, বেলাশাই কিছু ছাড়া। জি, কিছু ছাড়া, জি বেলাশাইকে কি করে দিয়েছে আর ওরা বালাস, হাজা বালাস। জি, মজ্জান আসলে শব্দটি শুদ্ধ আরবি। এলেম শিখার জন্য কেউ যদি রাস্তায় হাঁটিয়ে, যে আপনারা আসছেন আলহামদুলিল্লাহ বলুন আলহামদুলিল্লাহ, অনেকে দুনিয়া করছে আর আপনারা চলে আসছেন। জি, অনেকে লোভ সামলাইতে পারেন না, বিভিন্ন কাজে লেগে আছে, ধান্দাতে লেগে আছে, আপনার সব ধান্দাবাদ দিয়ে সারা দিনের জন্য চলে আসছেন, সকালে চলে এসছেন 8টায়, রাত 9টা 10টা পর্যন্ত থাকবেন, যেমন তেমন কোরবানির বিষয় নয়, আল্লাহ যেন উত্তম বদলা দান করেন। যদি কেউ এলেমের রাস্তায় চলে, সাহালাল্লাহু লাহু তারিকান ইলাল জান্নাহ, তাহলে আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তাকে এই কারণেই সহজ করে দেবেন। জান্নাতের রাস্তায় হাঁটছেন আপনি, যতটুকু এলেম শিখার জন্য যাচ্ছেন জান্নাতের রাস্তায় হাঁটছেন, সেটা আলেমও হইতে পারে যদি এলেম শিখে এলেম দেয়, আর ছাত্ররা আপনারাও হইতে পারেন যদি এলেম শিখার ক্ষেত্রে আপনার অন্তরে ইখলাস থাকে, সততা থাকে। আল্লাহ যেন আমাদের ইখলাসের সাথে এলেম চর্চা করার তৌফিক দান করেন। কোরআন সুন্নাহ ওয়া ক্বালা জাল্লা যিকরুহু, মহান আল্লাহ বলছেন, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিল উলামা, নিঃসন্দেহে সত্যিকার অর্থে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্য থেকে, মানে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে জ্ঞানীগণ, ওলামারা। ওলামা আলেমের বহু বচন, ওলামা আলেমের বহু, যারা ওলামা আলেম তারাই সত্যিকার অর্থে ভয় করে, কারণ তারা সবকিছু জানে। সবকিছু জানা মানে এই অর্থে নয় যে সবকিছু জানে, সবকিছু জানা মানে কোনখানে কি আছে, কোন গুনহার কতটা শাস্তি আছে, কোন ফরজটি কত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং অবশ্যই ভয় করবে। একজন আলেম, সত্যিকার আলেম যদি হয়, মরে গেলেও যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আছে 1 ওয়াক্ত সালাত ছাড়বে, 1 রাকাত নামাজ ছাড়বে না। কেন? সে জানে যে আমি যদি নামাজ না পড়ি তো কাফের, আমি কাফের হয়ে মরবো। সে ভালো করে জানে যে যে কোনো সময় মওত আসতে পারে, এক্ষুনি মওত আসতে পারে। একজন আলেম কখনো কোনো পাপ করবে না, আর যদি হয়ে যায় পাপ, শয়তান পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়, তাই ইচ্ছা করে কেউ কিন্তু আছাড় খেয়ে পড়েন। রাস্তা আমরা চলছি না, ইচ্ছা করে কেউ হোঁচট খেয়ে পড়েন না, কিন্তু আমরা হোঁচট খেয়ে পড়ি না। অনেকের পা ভেঙে যায় হোঁচট খেয়ে, কিন্তু ইচ্ছা করে পড়িনি। পড়ে যাওয়ার সাথে গায়ে শক্তি থাকলে পড়ে থাকি না, সাথে সাথে ওঠার চেষ্টা করি। যদি এই সৎ নিয়ত নিয়ে মানুষ থাকে আর ভুল করে দেয়, সাথে সাথে কি করবে? তবে ইস্তেগফার করবে। কে করবে সেটা? যারা এলেম আছে, যে আমি তো একটা গুনাহ করে দিলাম, এক্ষুনি যদি মতটা চলে আসে, ধরেন একটা খারাপ ছবি দেখলেন আপনি, আর সাথে সাথে এই শয়তানিটা হয়ে গেল, আপনাকে বিভ্রান্ত করলো, পদস্খলন ঘটলো, সাথে সাথে আপনার ভয় অন্তরে তৈরি, কারণ আপনার মধ্যে এলেম আছে, এক্ষুনি তো মালাকুল মউত চলে আসতে পারে, তাহলে আমি এই অবস্থায় মরে যাবো। এই অবস্থায় মরে গেলে তো আমার হাসরটা কিসের ওপর হবে? যে তুই যখন নোংরা ছবি দেখছিলি ওই সময় তোকে
হ্যাঁ, আসামি ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, কি অবস্থাটা হবে? কিন্তু একজন আলেম সাথে সাথে তওবা ইস্তিগফার করবে, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, খালেস অন্তর থেকে তওবা করবে। তো এইভাবে আপনি যে কোনো জীবনের উদাহরণ দিতে পারেন। মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুলের উপর অটল থাকে না যদি সত্যিকার জ্ঞানী আলেম হয় বা এলেমওয়ালা হয় কোরআন সুন্নাহর। আর বেআমল যদি আলেম হয় তাহলে তো বলা যায়, বলার নেই। বেআমল অনেকে আছে, এলেম আছে কিন্তু আমল নেই, মানুষকে দিতে চায় কিন্তু নিজে আলোকিত হতে চায় না। জি, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন। সূরা ফাতির আয়াত নম্বর 28 সেটি ছিল। আরেকটি আয়াত সূরা আনকাবুতের আয়াত নম্বর 43 বলছেন, ওয়ামা ইয়াকিলুহা ইল্লাল আলিমুন, দিনের বিষয়গুলিকে জ্ঞানীরা ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করে না, বুঝে না। যারা আলেম জ্ঞানী ছাড়া পরকালের বিষয় বা দিনের বিষয়কে অন্যরা বুঝে না তেমন। জি, যেন পার্থক্য আছে। পাশাপাশি সালাত আদায় করছেন, একজন বড় জ্ঞানী সবগুলি দুয়া সূরার অর্থ বুঝছেন, আর একজন মোটেই বুঝছেন না। দুইজনের সালাত একই রকম, একই সাথে শুরু করলেন, একই সাথে সালাম ফিরলেন। বরং হতে পারে যেই লোকটি একটি অর্থ বোঝে না, সেই লোকটি আগে থেকে মসজিদে এসে বসে আছে, কিন্তু এ বেচারা কিছুই বুঝে না, কিছুই বুঝে না। সালাত পড়লো, কিছুই উপলব্ধি করলো না। আর যেই লোক সালাত পড়লো বুঝে অর্থগুলি, সেই লোক কি করলো? তার উপলব্ধি, হাড়ে হাড় উপলব্ধি হচ্ছে সূরা ফাতিহাতে কি পড়লো, রুকুতে কি পড়লো, সিজদায় কি পড়লো, আত্তায়াত কি বললো, দুরুদে কি বললো, ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর কাছে ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, এই উপলব্ধি নিয়ে সে বলছে এই দোয়াগুলি। জি, তো ঠিক পার্থক্য ওই রকমই, যেমন দুটো নারিকেল দুইজনকে দেওয়া হয়েছে, দুটো নারিকেল দুজনকে দেওয়া হয়েছে। একজন নারিকেল জীবনে খায়নি, আর নারিকেল সম্পর্কে তার নলেজ নেই, সুতরাং নারিকেলের উপর থেকে দিল কামড়, দিয়ে দাঁত ভেঙে গেল, দাঁত ভেঙে গেল, রক্ত বেরোতে শুরু হলো। আর এক লোক জানে যে নারিকেল, আমি বাঙালি, ভালো করে বুঝি নারিকেল কেমন করে খাই, কিন্তু বাঙালির চাইতে বেশি নারিকেল আর ডাব খাই মালদ্বীপের লোকেরা, যা দেখে আসলাম। মালদ্বীপে না গেলে বুঝতে পারতেন, মালদ্বীপে নারকেলের দেশ আর তুনার দেশ, এই দুটো ছাড়া আর কিছু পাবেন না ওখানে। মালদ্বীপে নারিকেল আর তুনা, তুনা বুঝুন তো, এই যে তুনা মাছ, তুনা মাছ সুবহানাল্লাহ খুব প্রসিদ্ধ তুনা মাছ, ও এখনো মনে পড়ছে, নিয়ে এসেছিলাম বেশ কিছু ওখান থেকে। তো কখনো কেউ গেলে তুনা মাছটা অবশ্যই নিয়ে আসবেন, আর কিছু নেই। ও ভাইরাও বললো যে সে এখান থেকে তুনা মাছ ছাড়া আর ডাব ছাড়া কিছু নিয়ে যাওয়ার নেই, কিন্তু ডাব তো বোঝা, মাটির বোঝা নেওয়া যাবে না, তো তুনা মাছটাই নেন। জি, যেই ব্যক্তি নারিকেলের ভিতরে ঢুকবে নারিকেলের স্বাদ পাবে, তাই না? ডাবের ভিতরে পানিটা খাবে, সে স্বাদ পাবে। তো বোঝার চেষ্টা করুন, কমপক্ষে সালাতের ভিতরে যে দোয়াগুলি পড়ছেন সেগুলি বোঝার চেষ্টা করুন। তারপরে বলছেন, ওয়াকালু, জাহান্নামীরা জাহান্নামে যখন নিক্ষিপ্ত হবে বলবে, লাউ কুন্না নাসমাউ আও নাকিলু, আমরা যদি শুনতাম নবী রাসূলের কথা, আলেমদের কথা, আও নাকিলু, অথবা বুঝতাম ভালো করে, নিজের বিবেকটাকে কাজে লাগাইতাম, মা কুন্না ফি আসহাবিস সাইর, তাহলে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হইতাম না। সাইর জ্বলন্ত আগুনকে বলা হয়, জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হইতাম না। জি, সৌদি আরবে যারা আসলো আর আসার পরেও তৌহিদ সুন্নত শিখলো না, শিরক বিদআত ছাড়লো না, নামাজ ধরলো না, চলে গেল, আবার বিভিন্ন দেশ থেকে এসে নিজ নিজ দেশে চলে গেল, তারা এই কথাগুলি বলবে না সেই দিন যে হায় রে, সৌদি আরবে আল্লাহ অনেক সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু আমরা শুনিনি, আর শুনে বিশ্বাসও করিনি, শুনেছি তো উড়িয়ে দিয়েছি, হেও করে বিশ্বাস করিনি, বুঝারও চেষ্টা করিনি, সেই জন্য আমাকে জাহান্নামে আসতে হয়েছে। মা কুন্না ফি আসহাবিস সাইর, জাহান্নামে আসতে, এই দশাটা হইতো না যদি আমরা এরকম করতাম। জি, আল্লাহ যেন আমাদের সময়গুলোকে ভালো কাজে লাগাবার তৌফিক দান করেন। সূরাতুল মুলকের আয়াত নম্বর 10। তারপরে আল্লাহ বলছেন, হাল ইয়াস্তাবিল্লাযিনা ইয়ালামুন ওয়াল্লাযিনা লা ইয়ালামুন, যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয়, যারা জানে আর যারা জানে না, উভয় কি সমান হইতে পারে? সমান হইতে পারে না। যেমন আলো অন্ধকার সমান, সূরা জুমার আয়াত নম্বর 9। এইগুলিতে আলেম বা জ্ঞানীর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আলেম মানে শুধু মাদ্রাসা পড়ো আলেম না, যারা জ্ঞান চর্চা করে তাদের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আপনারা মাশাআল্লাহ বেশ কিছু জানছেন, আর আপনার আপন মায়ের পেটের ভাই কিছুই জানছে না, দুজন সমান না? দুজন সমান না, দুইজন সমান শুধু গণতন্ত্রে। সুতরাং যারা বলে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তারা ওই রকম মূর্খ। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, হ্যাঁ, আমরা যোগ্যতায় বিশ্বাসী, মানুষের যোগ্যতায় বিশ্বাসী।
যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দিতে হবে। আর যোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজবে যে আমাদের চাইতে যোগ্য ব্যক্তি আছে, তাকে নেতৃত্বটা দিই। আবু বকরকে যেমন সাহাবীরা খুঁজেছেন, হ্যাঁ, উমরকে খুঁজেছেন, উসমানকে খুঁজেছেন, আলীকে খুঁজেছেন, এইভাবে খোলাফায়ে রাশেদিনদের যেমন খোঁজা হয়েছে ওইভাবে যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজবে। ঠিক আছে। তো বলছেন যে জ্ঞানী আর জ্ঞানীরা কি সমান হইতে পারে? না, সমান হইতে পারে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন, আল্লাহ যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দিয়ে থাকেন। এই হাদিসে ফজিলত আপনাদের, এলেম ওয়ালাদের ফজিলত। যদি কাউকে আল্লাহ এলেম দিয়ে থাকেন, দ্বীনের সুযোগ দিয়ে থাকেন শিখার, তাহলে জানবেন যে আল্লাহ আপনার ভালাই চান, কল্যাণ চান। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই কথাটি মনের সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট। টাকা পয়সা যদি নাও থাকি, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি সৌদি আরবে বেশি কিছু না পেলেও দিন শিখেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনার সাথে কি চেয়েছেন? কল্যাণ চেয়েছেন। যেখানে আপনার এলেম হয়েছে, আমল হয়েছে, ভালো মানুষ হইতে শিখেছেন, খারাপ কে সেটা চিনতে শিখেছেন, খারাপ কোনগুলো সেগুলো শিখে, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনার মঙ্গল চান দুনিয়া এবং আখিরাতে, সেই জন্য আপনাকে দিন শিখার তৌফিক দান করেছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। বলেন ওয়াইন্নামাল ইলমু বিত্তাআল্লুম, তারপরে বলছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ যে এলেম অর্জন হয় জ্ঞান চর্চা করলে বা এলেম চর্চা করলে। তাআল্লুম মানে শিখলে, এলেম চর্চা হয়, এলেম শিখা হয় কি করলে? বা এলেম হাসিল হয় জ্ঞান চর্চা করলে, মানে শিখলে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এলেম কারো কাছে গিয়ে শিখতে হবে, এলেম কারো কাছে গিয়ে শিখতে হবে। এটা করলে হবে না। আজকাল অনলাইনের যুগে অনেকে মনে করেন যে আমি তো এই তো লাইভ চলছে, যাবো, দরকারটা কি, আমি এখানে বসে, আমি ঘরে বসে শুনে নিচ্ছি। অনেক ভাইরা কিন্তু দামামে এরকম আছেন যারা বলেন দেখা সাক্ষাৎ হলে শেখ আপনার সব আলোচনায় শুনি, কিন্তু জীবনেও সেন্টার আসে না। কোথেকে শুনি? অনলাইনে শুনি, অথচ আসার সুযোগ আছে। এটা তাআল্লুম না, তাআল্লুম না। অনলাইনে যদিও একটা কোয়ালিটি তার আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এইরকম তাআল্লুম না। সামনাসামনি শুনছেন, একটা কথায় সংশয় হইল, শেষখানে জিজ্ঞাসা করলেন, সুযোগ আছে না? নেই, আছে। কিন্তু অনলাইন লোকের সুযোগ আছে। আচ্ছা, বই পড়ুয়াদের অনেকে বলে যে আমার বাড়িতে একটা লাইব্রেরি, ইসলামিক লাইব্রেরি করেছি, আর আমি ডেলি নিয়মিত ইসলামিক বই পড়ি। বই পড়ে যদি কেউ জ্ঞানী হইতে পারতো, বিদ্বান হইতে পারতো, তাহলে এত মাদ্রাসা খোলা লাগতো না, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি খোলা লাগতো না, বরং মেডিকেল কলেজ খোলা লাগতো না। ডাক্তারি বই তো আছে, আছে না? নেই? হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইউনিভার্সিটি খোলার প্রয়োজন ছিল না? এত টাকা খরচ করে ফিস দিয়ে ছেলেদেরকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবার প্রয়োজন ছিল? কি দরকার এই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করব? বাস বইগুলো কিনে নেবো, আর ছেলেরা নিজেই পড়বে, হয়ে যাবে, ডাক্তার হয়ে যাবে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে, আলেম হয়ে যাবে। হবে না। এলম হাসিল হয় তাআল্লুম করলে। তাআল্লুম যে শিখে, শিক্ষার্থীর কাজ, আর তালিম হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী হইতে হবে, তাহলে সত্যিকার এলেম হাসিল হবে। যদি কোটি কোটি লোকের মাঝে এক দুজন ব্যতিক্রম থাকে, সেটা আলাদা, সেটা স্পেশাল আল্লাহর দান হতে পারে। এমন কিছু হয়তো দুটো একটা আছে ইসলামের ইতিহাসে, কিন্তু সেটা আমি আপনি নয় যে বিনা ওস্তাদে শিখবো। এই জন্য ওলামাদের একটি উক্তি আছে, মানকানা শাইখুহু কিতাবহু, মানকানা শাইখুহু কিতাবহু, যার ওস্তাদ কিতাব হবে, মানে কিতাবকে সে ওস্তাদ বানাইলো আর কিতাব নিয়ে সবসময় পড়াশোনা করছে, কাসুরা খাতাউহু, তার ভুল বেশি হবে, ওয়াকাল্লা সওয়াবহু, আর তার ঠিকটা কমই হবে, তার ঠিকটা কম হবে। এই উদাহরণ দিতে গিয়ে অনেকগুলো উদাহরণ আলেমরা দিয়েছেন, তার মধ্যে আমাদের দেশীয় উদাহরণ। জি হ্যাঁ, উর্দু বই তো বুঝেন যে আমাদের দেশে, বাংলাদেশে পর্যন্ত এখনো মাদ্রাসাতে উর্দু ফার্সি উঠাতে চাই না। এক বিপদের বিপদ। দিন শিখলে আপনাকে কয়েকটা ভাষা শিখতে হবে, তাহলে একটা বাঙালি গিয়ে আলেম হবে, তাই না? যার ফলে বাংলাতে মজবুত হইতে পারে না। তো উর্দুতে ওই মৌলভী সাহেব পড়েছে, হ্যাঁ, যে जब इमामत करे तो हिल के पढ़े, जब इमामत करे, जब लोगों की इमामत करे तो हिल के पढ़े। हिल के माने हिले पड़ता है। আসলে আছে কি, जब लोगों की इमामत करे तो हल्की पढ़े, हल्की पढ़े মানে হালকা করে পড়তে হবে, হালকা করে পড়তে হবে। কারণ আপনার পিছনে কমজোর লোকেরা আছে, কারো প্রয়োজন আছে, কারো পার্কিং নেই, তো একটু সংক্ষেপে নামাজ, এত লম্বা করিয়েন না। কিন্তু কি পড়েছে? হিলকে পড়ে। আর নামাজ এমামতি করতে লেগে ও হিলতে শুরু করেছে।
তখন মুসল্লির তো পেরেশান হয়েছে, আরে বাবা কি হলো, যে মির্গির রোগ ধরলো নাকি, কথা বোঝা গেছে? জি হ্যাঁ, না খবরদার। তো এই জন্য ওস্তাদের কাছ থেকে এলেম শিখতে হবে, ওস্তাদের কাছ থেকে এলেম শিখতে হবে। তারপরে বলছেন আবু যার রাদিয়াল্লাহু তাআলার উক্তি, লাউ ওয়াদাতুমুস সামসামাতা আলা হাযিহি ওয়া আশারা ইলা কাফাহু। আবু যার রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রখ্যাত, তিনি বলছেন যে তোমরা যদি তরবারি আমার গর্দনের উপর রেখে দাও, কাফা এটাকে বলা হয় গর্দন, গর্দনের উপর তরবারি রেখে দাও যে এক্ষুনি তোমাকে জবাই করব। সুম্মা জানান্তু, আর তারপরে আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে আন্নী উনফিযু কালিমাতান সামি'তুহা মিনান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বাবলা আন তুজিজু আলাইয়া লা আনফাযতুহা, তারপরে যদি নিশ্চিত হতে পারি যে আমি একটি কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, সেই কথাটি আমি বলে দিতে পারবো, শুনিয়ে দিতে পারবো, তোমাদের আমার গর্দনের ওপর তরবারি চালাবার পূর্বে, আমার মরার আগে আমি একটা কথা বলে দিতে পারবো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতে পারবো, শিখিয়ে দিতে পারবো, লা আনফাযতুহা, তো অবশ্যই সেই কথাটি তোমাদের সামনে আমি পেশ করে দেব বা বলে দেব। জি, তার মানে কত গুরুত্ব। এই মুহূর্তে কেউ এলেম শিখে আর শিখায়, এখনই 1 মিনিট লাগবে না, কেটে দ্বিখণ্ড করে দেবে, জবাই করে দেবে, সেই সময়ও আমি এই ফিকির করবো না যে আমার জান যাচ্ছে, আমি একটি কথা নবীর শিখেছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি শুনিয়ে দিতে পারবো, শুনিয়ে দেবো। এটাই করা উচিত মানুষ। এই জন্য একটি হাদিস রয়েছে যে যদি তোমরা বুঝতে পারো যে আজকে কিয়ামত হয়ে গেছে, আর তোমার হাতে একটা গাছের কি আছে, চারা আছে, হ্যাঁ, রোপণ করতে পারবে তুমি এখন, তাহলে এগরেছা সেটাকে রোপণ করে দাও। অথচ ভালো করে জানছে যে গাছটা লাগিয়ে লাভটা কি, হাতে একটা চারা আছে, এটা লাগাবো তো আর তো দিন না, এটা শেষ দিন, দুনিয়া শেষ, তো কি করতে লাগাবো, তাই না? না 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 না, কোনো লাভ নেই, এসব কথা বলিয়েন না। দুর্ঘটনা তো ঘটতেই যাচ্ছে, আর প্লেনটা তো পড়তেই যাচ্ছে, আর কি হাহুতাস হাই হাই করছেন আর কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নাই, কারণ যদি হায়াত শেষ হয়ে গেছে তো শেষ। সুতরাং এই সময় আপনি এলেম চর্চা করুন, আমল করুন, তওবা ইস্তেগফার করুন, কালেমা পড়ুন, আপনি জিকির আজকার করুন। এটা হচ্ছে একজন মুসলিমের জীবন। কোনো চিন্তা করে লাভ নাই, কারণ হায়াতের কম বেশি কিছু হবে না। জি। ওয়াকাল ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলছেন, কুনু রব্বানিইনা, সূরা আলে ইমরান আয়াত 79 তে রয়েছে, ওয়ালাকিন কুনু রব্বানিইনা, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। রব্বানি মানে রব, আল্লাহর নাম, আর রবের সাথে সম্পৃক্ত করে নিসবত করলে রব্বানি হয়, রব্বি হবে না, কারণ রব্বি আমার রব, রব্বির মানে হয় আমার রব। সুতরাং ওখানে ওলামারা কি করেছেন, জি আলিফ আর নুন বাড়িয়েছে, রব্বানি। জি, রব আর রব্বানি, রব আল্লাহ, আর যে আল্লাহওয়ালা তাকে কি বলা হয়, রব্বানি বলা হয়। যেমন হক আল্লাহ, আর যে হকপন্থী তাকে হক্কানি বলা হয়। কিন্তু এই নামটির অপব্যবহার হচ্ছে, যারা বিদআত করছে তারা নিজেদেরকে বলছে হক্কানি আলেম। না না, হক্কানি হইতে পারেননি যদি কোরআন সুন্নাহর গিয়ারে না আসেন তাহলে। তো বলছেন যে কোন রব্বানি ইনা, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, রব আল্লাহ হয়ে যাও। এই রব্বানি মানে কি, কেমন করে রব্বানি হবেন, আল্লাহওয়ালা হবেন? বলছেন হোলামা, এর তাফসীর করছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইমাম বুখারী যেখানে আয়াত পান আর মুশকিল শব্দ আছে তাফসীর করা শুরু করেন, এটা হচ্ছে ইমাম বুখারীর আদর্শ। তো হোলামা মানে তোমরা জ্ঞানী হও। হালিমের বহু বচন, হালিম মানে জ্ঞানী হয়, হালিম মানে জ্ঞানীও হয়, একটি এর অর্থ। আর একটা অর্থ হালিম হয় যে সহনশীল, সহনশীল, যেই ব্যক্তি বরদাস্ত করতে হয়, সহিষ্ণু, যেই ব্যক্তি বরদাস্ত করে তাকেও বলা হয়। তো দুটোই অর্থ হইতে পারে এখানে হালিম। এখান থেকে সাবালক কে বলা হয়, বালাগাল এহতেলাম, স্বপ্নদোষকে এহতেলাম বলা হয়। হ্যাঁ, স্বপ্নদোষকে কি বলা হয়, এহতেলাম আরবিতে বলা হয়। কেন? কারণ স্বপ্নদোষ কখন হয়, যখন সাবালক হয়েছে, এখন বুঝতে শিখেছে, এখন বুঝতে শিখেছে, অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে যেটা নাবালক অবস্থায় বুঝতো না। জি। ফোকাহা, রব্বানি কারা, যারা ফোকাহা, যাদের জ্ঞানের ফিকহ, জ্ঞান না দিনের ফিকহ আছে, দিনের জ্ঞান যাদের কাছে আছে। ওলামা, আলেমের বহুবচন, যাদের কাছে ইলম রয়েছে। তাহলে আল্লাহওয়ালা হইতে হইলে আপনার সুফি হইতে হবে না, কারণ সুফিজম হচ্ছে বিদআত। আল্লাহ আল্লাহ হইলে পীরের মুরিদ হইতে হবে না। আল্লাহওয়ালা কারা? কারণ এই পীর মুরিদের ব্যবসায়ীরা কিন্তু আমাদের ভারত উপমহাদেশে কি বলে, আমরা আল্লাহওয়ালার দল, আমরা কি
আল্লাহওয়ালা। বরং কাশ্মীরে, আমাদের কাশ্মীরের ভাই আছেন আমাদের শেখ, এখানে উনি বলেন যে ওই কাশ্মীরে তবলিগ জামাত চিল্লাওয়ালাদেরকে আল্লাহওয়ালা বলা হয়। যখন কাশ্মীরে যখন চেকিং পয়েন্টে চেক হয়, ইন্ডিয়ান চেক, তখন ওরা বলে যে হাম লোক আল্লাহ ওয়ালে হ্যাঁ, হাম লোক ক্যা হ্যাঁ আল্লাহ ওয়ালে হ্যাঁ, মানে চিল্লাওয়ালারা নিজেদেরকে আল্লাহওয়ালা বলে। আরে ভাই, বিদআতে ডুবে আছেন। হ্যাঁ, কারণ তবলিগ জামাতের যে মৌলিক আকীদার সমস্যা এটা হচ্ছে সুফিজম, পীর মুরিদি। জি, মৌলানা ইলিয়াস 4 তরিকার তরবিয়ত ওয়ালা মানে মুরিদ, মানে ছিলেন আর কি, গদ্দিনশীন ছিলেন প্রথম মুরিদ, তারপরে তিনি পীর। তো কথা হচ্ছে যে যাদের মধ্যে কাদেরিয়া তরিকা আছে, চিস্তিয়া তরিকা আছে, নকশবন্দি তরিকা আছে, সাহারওয়ার্দী, এই 4টা হচ্ছে মশহুর তরিকা, প্রসিদ্ধ তরিকা। আর বলবেন যে আমরা আল্লাহওয়ালা কি করে, বেদাত করে কি করে আল্লাহওয়ালা হয় রে ভাই? হ্যাঁ, বরং অনেক শিরকি কথাই ফাজাইল আমলে আছে, তবলিগি নেশাব আছে, কেমন করে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়? আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য তৌহিদবাদী হইতে হবে, জ্ঞানী হইতে হবে, যারা তৌহিদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। ফোকাহ হইতে হবে, আবু হানিফার মতো হইতে হবে, শাফির মতো হইতে হবে, মালিকের মতো হইতে হবে, আহমদের মতো হইতে হবে, আবু বকরের মতো হইতে হবে, ইবনে তাইমিয়ার মতো হইতে হবে, তৌহিদবাদী হইতে হবে। জি, ওলামা হইতে হবে। ইউকালো বলা হয়ে থাকে রব্বানি, আরো বলা হয়েছে রব্বানির সংজ্ঞায়, রব্বানি আলেম কাকে বলে? বলছে আল্লাযী ইউরাব্বিন নাস বিসিগারিল ইলমি ক্বাবলা কিবারিহি, যেই ব্যক্তি, রব্বানি ওকে বলা হয় যেই ব্যক্তি বড় কথা শিখাবার আগে ছোট ছোট কথা শিখায়, বড় কথা শিখাবার আগে ছোট ছোট কথা শিখায়, তাকে রব্বানি আলেম বলা হয়। আলেমে রব্বানি, তাহলে আলেমে রব্বানি মানে এই নয় যে একবারে আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারেন, রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারেন, কথা বলতে পারেন, আর অর্থনীতি সম্পর্কে খুব কথা বলতে পারেন, আর সমাজবিদ আর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, এইসব যে ভাষাগুলি আজকাল রয়েছে, না না। আলেম রব্বানিকে যেই ব্যক্তি প্রথম ছোট ছোট কথা শিখায়, তারপরে বড় কথা শেখায়। কারণ এই যে মানুষের মগজটা আছে এখনো বড় কথা কবুল করার যোগ্য হয়নি যতক্ষণ ছোট ছোট কথা তাকে না শিখাবেন। সুতরাং ছোট কথাগুলিকে তুচ্ছ মনে করলে হবে না। আজকাল এক শ্রেণীর ইসলামপন্থীরা আছে, সে দিনের বেশ কিছু মাসাইলকে তারা মনে করে আরে এগুলো নিয়ে পড়ে আছেন, এখন এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। বাড়াবাড়ি করবেন না, ঠিক আছে, মানে কারোর সাথে তর্ক আর ঝগড়া বিবাদ মনোমালিন্য করবেন না, কিন্তু গুরুত্ব অবশ্যই দেবেন। হ্যাঁ, যদি হাইজের কেউ মাসলা পড়ায়, নেফাসের মাসলা পড়ায়, তায়াম্মুমের মাসলা পড়ায়, ওযু গোসল নাপাকি পাক নাপাকির মাসলা পড়ায়, হ্যাঁ, অথবা রফেদানের কথা বলে, আমিন জোরে কথা বলে, বুকে হাত বাঁধার কথা বলে, আরে আপনারা এই ছোটখাটো মাসলা নিয়ে পড়ে আছেন, একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করে এগুলোকে, ভুল কথা। তাহলে আপনি রব্বানি নন। আল্লাহওয়ালা ওরা যারা ছোট কথা আগে শিখায় তারপরে বড় কথা। ছোট কথা মানে আমাদের নজরে ছোট নাই, ছোট কথা মানে হালকা সহজ বুঝতে। আর সহজ হচ্ছে, প্রথম সহজ হচ্ছে তৌহিদ। তৌহিদ আগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখাবেন। আরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তৌহিদের কথা আজকাল বললে লা ইলাহা, আমরা তো মুসলমান, আমাদের কি তৌহিদ শিখাবেন বলেন? আজকাল বেদাতিরা কিন্তু বলে মুসলমানকে তৌহিদ শিখাতে, যাও যাও অমুসলিমকে দাওয়াত দাও, ওদেরকে তৌহিদের দাওয়াত দাও। অথচ মাজার পূজায় ডুবে আছেন, সুফিবাদের শিরকে ডুবে আছেন, ওয়াহদাতুল ওজুদ আর হুলুল এগুলো যে কুফরি তৌহিদ পরিপন্থী বিষয়, এগুলি বুঝেন না। হ্যাঁ, তাসাওয়ারের শেখ আর ফানা, শেখ ফানা হয়ে যাওয়া, বিলীন হয়ে যাওয়া, লয় হয়ে যাওয়া, এইসব যে ইস্তেলাহ পরিভাষা রয়েছে আপনাদের, সব ইমান ভঙ্গকারী বিষয়, তৌহিদ পরিপন্থী বিষয়, এগুলো বুঝেন না। আর বলেন আরে শুধু বলে তৌহিদ 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 সুন্নাত, তৌহিদ সুন্নাত। তাহলে তৌহিদ সুন্নাত দিয়ে বুঝাইতে হবে, ভিতটা মজবুত করতে হবে। আর ভিত মজবুত করার পরে তখন বড় বড় কথা। আগে এই রাষ্ট্রীয় আলোচনা, হ্যাঁ আপনাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রয়েছে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রয়েছে। আর সমাজ সংস্কারের তরিকা হচ্ছে দাওয়াত। দাওয়াত আন্দোলন নয়। জি হ্যাঁ, ইসলাহ বিপ্লব নয়, ইসলাহ বিপ্লব নয়। এই নতুন নতুন ভাষাগুলি বর্জন করুন আর কোরআন সুন্নাহর ভাষাগুলি ব্যবহার করুন। একটি কথা শুধু বাকি আছে, এখানে আলোচনা করি। সেটা হচ্ছে যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তখন অনেক লম্বা কথা বললেন, আয়াত আর কিছু হাদিসের সামান্য অংশ, অধিকাংশগুলি আয়াত ছিল, আর কিছু আসার ছিল, মানে সাহাবায়ে কেরামদের উক্তি, যেমন আবু যার, তারপর ইবনে আব্বাস ইত্যাদি, তাই না? হাদিস কেন নিয়ে আসলেন না? হাদিস নাই, কিন্তু অধ্যায় শেষ, অধ্যায় শেষ। এই ক্ষেত্রে একদল ওলামারা বলেছেন যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এতগুলি আলোচনা করার পরে দেখলেন যে আগে এলেম শিখতে হবে, পরে আমল করতে হবে, কথা বলতে হবে। কথা এবং আমলের আগে কি করতে হবে? জ্ঞান অর্জন করতে হবে, শিখতে হবে। এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আর হাদিসের দিকে উনি গেলেন না।
দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর শর্ত তো খুব উচ্চমানের শর্ত ছিল, সেই শর্ত অনুযায়ী তিনি এই বিষয়ের কোনো হাদিস পাননি। হাদিস আছে কিন্তু হয়তো ইমাম তিরমিজির শর্তে আছে, ইমাম মুসলিমের শর্তে আছে, আবু দাউদ নাসাইর শর্তে আছে, কিন্তু তার শর্তে নেই। সেই জন্য হাদিসগুলি নিয়ে আসেনি, তবে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন এর মাধ্যমে যে এই মর্মে যেমন আয়াত বললাম তেমনই হাদিসও আছে। মনে রাখবে যে আগে এলেম আর তারপরে আমল আর কথা। একটাও কথা বলবেন না, বক্তা হবেন না যতক্ষণ এলেম নেই, এলেমবিহীন বক্তা হবেন না। ফতুয়া দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সহি এলেম নেই। জি, আর এলেম হচ্ছে আপনার আসল উৎস কোরআন এবং হাদিসের এলেম হইতে হবে। এই নয় যে কারো মুফতির ফতুয়া পড়ে, ফতুয়ায় আলমগিরি পড়লাম, ফতুয়া কাজী খান পড়লাম, ফতুয়া অমুক পড়লাম, আর ফতুয়া পড়ে পড়ে ফতুয়া দেওয়া ঠিক নয়। আপনি কোন দলিলের ভিত্তিতে হালাল হারামের ফতুয়া দিচ্ছেন এটা আগে এলেম হাসিল করবেন, তারপরে মুফতি সাজবেন। তো আমাদের দেশে যে মুফতি সাজার বিষয়টি রয়েছে অত সহজ বিষয় নয়, ভয় করা উচিত। আগে এলেম শিখুন আর তারপরে কথা বলুন। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। আকুলু কওলি হাযা ওয়া সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।